जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। नमः पार्वतीपतये हर महादेव। बोला पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरु प्रेमिकेंद्र महाराज की जय। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय। समस्त साधु मंडल की जय। आंजनेय मूर्ति की जय। हरिनारायण 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 सद्गुरु चरणारविंदाभ्यां नमः। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत गोपाल कृष्ण स्वामिने नमः। अलमेलुमंगा समेत प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। रघुमाई समेत पांडुरंग परब्रह्मणे नमः। बोधेन्द्र परमगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकगा शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननं। भगवन् नाम साम्राज्यं लक्ष्मी सर्वस्व विग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रमुपास्महे। श्रीकण्ठ विभवास्मन्तं शिवनामपरायणं श्रीधरं वेङ्कटेशार्यं श्रेयसे गुरुमाश्रये यस्याङ्गं कनकाभकामसदृशं पालो त्रिपुण्ड्राङ्कितं वाणि श्री रघुनाथ नाम सुधया अपि यात्रा सकृतारया। चेतसि अम्बुजलोचनो यदुपतिः खेलति अलं राधया तौ वै वेङ्कटरामदेशिकवरं सर्वात्मनां भजे। भगवन्नाम बोधेन्द्र श्रीधरान्यात्मविग्रहं श्रीमद्वेङ्कटरामाख्यदेशिकेन्द्रमुपास्महे। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयं योगीनां नृपनिर्णीतं हरे नामानुकीर्तनं। हरे नामैव मम जीवनं कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। विसिज्जलड्यां योनीते मन्नामानि निरन्तरं कुलकोटि समायुक्तकालपते मामकं विष्णोत्कालञ्च नित्यञ्च नडनञ्च विशेषतः वल्ली ब्राह्मणजातीनां कर्तव्यं कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणमायुक्षणे क्षणे यमस्य करुणा
नित्यं हरिकीर्तनो नागं वसामि वैकुण्ठे नयोगी हृदये रवौ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद वैदेही सहितं सुरद्रुतने हैमे महामण्डपे सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये मीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्तो मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामो भजे श्यामलौ कस्तूरी तिलकं ललाटपलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितः विजयते गोपालचूडामणिः कावेरी तटशोभितां कलिमलप्रध्वंसिनीं पावनां श्रीगोविन्दपुरीमुपेत्य कृपया तिष्ठन्तमत्यादरात् सानन्दौ सानन्दौ जय कृष्णदासविनुतं सङ्कीर्तितं साधुभिः भक्ताभीष्टफलप्रदं प्रणमता श्रीपाण्डुरङ्गं सदा बुद्धिर्बलं त्वमरोगतः अजाड्यं वाक्पीडत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वादात्मजं वानरोजं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयः नारायणः सदा जय जानकी रमण जानकी रमण जय विभीषण शरण जय विभीषण शरण जय सरोरुग चरण जय सरोवर चरण जय दीन करुणा जय दीन करुणा जय जय शुकमुनि स्तुति पात्र मुनि स्तुति पात्र शुभदनि जय चारित्र शुभधनि जय चारित्र मकर कुंडल कर्णा मकर कुंडल कर्ण मकर कुंडल कर्णा मकर कुंडल कर्ण मेघ समवना मेघ समवयना जय जय पाप संग विधान संग विधाय पंक्ति मुख संहार भक्ति मुख संहार श्रीपते सुकुमार श्रीपते सुकुमार श्रीपते सुकुमार श्रीपते सुकुमार श्रीपते सुकुमार श्रीपते सुकुमार सीता विहारा सीता विहारा जय जय இப்போ பாடிட்டு இருக்கிறது பஜனைன்னு பேர். பொதுவாக கச்சேரின்னா உட்காந்துன்னு கேட்பா, எல்லாரும் பாடுவா பண்ணுவா. பஜனைன்னா எப்படின்னா எல்லாரும் கலந்து பாடுறதுக்கு தான் பஜனைன்னு பேர். அதனால வாங்கி வாங்கி பாடுறோம். இந்த தோடைமங்கலம்ன்றது எல்லாருக்குமே பரிச்சயம் இருக்கும். நான் பாடுறது எப்படி யார் 2 பேர் வாங்கி பாட தான் போகிறா. நீங்களும் அதை கலந்துன்னு பண்ணும்போது இன்னும் உற்சாகமாக இருக்கும். அதுக்கு தான் பஜனைன்னு பேர். அதனால தெரிஞ்சவர்கள் இதை வாங்கி பாடணும்னு நான் எல்லார்ட்டையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். शरणु शरणु सुरेन्द्र सन्नुत शरणु शरणु
பரமபத கோவிந்த மாதவ பரமபத கோவிந்த மாதவ பரமபத கோவிந்த மாதவ பரமபத கோவிந்த மாதவ கோவிந்த மாதவ கோவிந்த மாதவ கோவிந்தா மாதவ மாதவ பத்மநாப ஜனார்தனாய பத்மநாப ஜனார்தனா தரணிதரவர கருட வாகனா தரணிதரவர கருட வாகன தரணிதரவர கருட வாகனா தரணிதரவர கருட வாகன கருட வாகனா கருட கருட வாகன வாகனா கருட வாகன கருட வாகனா கருட வாகன பலி மத பஞ்சனாய பலி மத வந்தனா நிஜதாச மானச ரஞ்சனாய சதாசமான சரஞ்சனா ಶರಣು ಶರಣು ಹರೇ 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 ಶರಣು ಶರಣು ಹರೇ 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 ಎನ್ನಗಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಕುಲು ಜೈನಗಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಕುಲು ಎನ್ನಗಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಕುಲು ನಗಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಕುಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಕುಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಕುಲು ಎಲಮಿ ತೋಮಿ ಮುಕ್ಕೊಲುವ ಚಿರಿ ಎಲಮಿತೋ ಇದು ಕೊಲುವವ ಚಿರಿ ವಿನ್ನಪಮು ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನ್ನಪಮು ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನ್ನಪಮು ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನ್ನಪಮು ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವಿನವಯ್ಯ ದೇವರ ವೆಂಕಟಾಚಲನಾಯಕಾಯ ವಿಜಯ ವೆಂಕಟನಾಯಕಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಯಕಾಯ ಶರಣು ಶರಣು ಹರೇ 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 ಮುರಗರ ನಗಧರ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಮುರಗರ ನಗಧರ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಗರುಡ ಗಮನ ಪಂಕಜನಾಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವ ಭಂಜನ ಕೇಶವ ನರ ಮೃಗ
शगन आराधित दिवेशगन आराधित दिव्याम्बुज पादाया श्री वेंकटगिरिनायक श्रीशा हेचरी गया वेंकटेशा हेचरी नारायण नरपोषणा नरकादि संहरणाया हे रावण मदभंजना हीरा हेचरी गया रघुवीरा हेचरी जनीचर वरनायका कालावन मालाया ब्रजपालन पर विजया गोपाला हेचरी गया गोविंदा हेचरी माधव भवतु ते जय मंगलो माधव मधुमूर हरते जय मंगलो गोपाल माधव अरविंद लोचना अग बृंद मोचना सुर बृंद वंदिता हरे मंगलो गोपाल माधव भवतु ते जय मंगलो गजराज परिपाला गण तुलसी वनमाला निज दास अनुकूला हरे मंगलो गोपाल माधव भवतु ते जय मंगलो राम गोविंद राम राम कल्याण राम राम पट्टाभिराम राघवा गोविंद माधव गोपाल केशव दशरथ नंदन रामा राघव राजीव लोचन कमित फलदा करी वरदा हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनो हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनम् हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनो हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम हरे जीवनम् राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनो हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनम् हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनो गोविन्दं मम जीवनो भज गोविन्दं मम जीवनो
गोविन्दं मम जीवनं गोपाल मम जीवनं गोविन्द गोपाल गोविन्द गोपाल गोविन्द गोपाल गोविन्द गोपाल गोविन्द 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 गोपाल गोविन्द गोपाल गोविन्द गोपाल गोविन्द गोपाल गोविन्द गोविन्द गोपाल गोविन्द गोपाल गोविन्द हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनो हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनं हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनो हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनं समस्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बुधेंद्र सद्गुरु महाराज की जय। स्वामुల వారయ్యా వారులకు जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय सद्गुरु वांचोनी सांपटे न सोये सद्गुरु वाचोनी सापडे न सोये सद्गुरु वांचोनी सांपटे न सोये सद्गुरु वाचोनी सापडे न सोये धरावे ते पाये आदि आदि 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 अपना तरीके करीती तत्काल अपना तरीके करीती तत्काल अपना तरीके करीती तत्काल अपना तरीके करीती तत्काल सद्गुरु महिमा अगाधची सद्गुरु महिमा अगाधाची सद्गुरु महिमा अगाधची सद्गुरु महिमा अगाधाची लोग परसाची नाचागे उपमा लोह परिसाची नाचा हे उपमा लोग परसाची नाचागे उपमा लोह परिसाची नाचा हे उपमा सद्गुरु महिमा अगाधची सद्गुरु महिमा अगाधाची सद्गुरु महिमा अगाधची सद्गुरु महिमा अगाधाची तुका म्हणे कैसे आंदले जना तुका म्हणे कैसे आदळे जन तुका म्हणे कैसे आंदले जना म्हणे कैसे आदळे जन केले विसरून करिया देवा विसरून दया देव केले विसरून करिया देवा विसरून दया देव प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो हे प्रियवर गुरु परंदाम प्रियवर गुरु परंदाम हे प्रियवर गुरु परंदाम की प्रियवर गुरु परंदाम की बार बार करू प्रणाम वारंवार करू प्रणाम प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो समस्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय बोला पुंडली कवरदा हरी विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा
முன்னாடியே சொன்னது பிரகாரம் சுலபம் பகவன் நாம ஜிக்வாச்ச வசவர்த்தினி. இப்ப விட்டல பாண்டரங்கான்னு சொல்லணும்னா நம்ம ஏதோ எங்கேயோ போய் படிச்சுட்டு வந்து சொல்லணும்ன்றது இல்லை. பகவன் நாம மாத்திரம் அவ்வளவு சுலபமா தான் பகவான் வச்சிருக்கார். ஆனா பூதேந்திராதி மகாத்மாக்கள்லாம் தன் காவியத்துல சொல்லும் போது ராமான்னு நீ சொல்லணும்னா அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும், அப்பதான் உன் வாக்கில் ராமநாமம் வரும் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. நாம இங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பகவத் சங்கல்பம் தான் இது. இல்லைன்னா பகவானுடைய கீர்த்தனையோ பகவத் குணங்களையோ அனுபவிக்கணும்னா நாம நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினால கண்டிப்பா கிடைக்காது. எத்தனையோ பேர் வரணும்னு நினைக்கிறோம், நான் வர முடியல. ஆனா திடீர்னு எதிர்ச்சே வந்தவா உட்காந்து பஜனை கேட்பா. இதெல்லாம் பகவானுடைய சங்கல்பம் தான். அதனால நீங்க எல்லாரும் இங்க கூடியிருக்கீள், எல்லாரும் சேர்ந்து வாங்கி பாடி இந்த பஜனை அனுபவிச்சா இன்னும் பரமானந்தமா இருக்கும். இப்ப இன்னிலேருந்து இன்னும் தொடர்ந்து 26ஆம் தேதி வரையும் இப்படியே தான் பஜனை பண்ணிட்டே தான் இருக்க போறேன். உங்க எல்லாரையும் பாட வச்சுட்டு தான் இங்கேருந்து நான் கிளம்ப போறேன். அதனால எல்லாரும் இதுல கலந்துக்கணும்னு பரமானந்தத்தை எல்லாரும் அடையணும்னு நானும் எல்லார்ட்டையும் சொல்றேன். விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, 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 நமகே நகரி வைகுண்ட பண்டரி, நமகே நகரி வைகுண்ட பண்டரி, நமகே நகரி வைகுண்ட பண்டரி, நமகே நகரி வைகுண்ட பண்டரி, நகதோ ಶಿಗರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ, நாகதோ ஸ்ரீஹரி பாண்டுரங்க, ನಗತೋ ಶಿಗರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ, நாகதோ ஸ்ரீஹரி பாண்டுரங்க, ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, ನರದೆಗಿ ಜನ್ಮಲೇ ಪಂಡರಿ ಸಾಗೇಲೆ, நரதேஹி ஜன்மலே பண்டரி சாகேலே, ದೃಷ್ಟಿ ಬರಿ ಪಾಗಿಲೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, திருஷ்டி பரி பாகிலே பாண்டுரங்க, ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, ಪ್ರಣವರಿ ಮಾತಾ ನರಹರಿ ಠೇಮಿಲಾ, நவரி மாதா நரஹரி தேவிலா, ಶರಣವರಿ ಮಾತಾ ನರಹರಿ ಠೇಮಿಲಾ, நவரி மாதா நரஹரி தேவிலா, ಹೃದಯೇ ಬಿಂಬಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விஜயி விமலா பாண்டுரங்க, ಬೋಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்க, 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 ಬೋಲಾ ಪುಂಡಲೀ ಕಮರದ ஹரி விட்டல पूजलतमु राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं कूनयाति परां गतिं वैदेही सहितौ सुरद्रुमतले ऐमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये
वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं ஸ்ரீபதியான பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் குருநாதருடைய அனுகிரகத்தினாலையும் இந்த சத்சங்கம் இங்க நடக்கிறது. நிஷம்ய கீதம் ததனங்கவர்தனம் பிரஜஸ்திரியகா கிருஷ்ண கிரஹீத மானசா. ஒருத்தர் பகவன் நாமம் சொல்றதோ பகவத்குணத்தை கேட்கறதோ அவ தன்னுடைய சாமர்த்தியத்துல கண்டிப்பா நடக்காது. இது எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணினார். ஒன்றும் அவர் பண்ணி ராசலீலை பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறார். ராசலீலையை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறார். அந்த சமயத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கோபிகைகளை கூப்பிடணும். ராசலீலை பண்ணணும்னா யார் கூட பண்ணுவா? கோபிகைகள் கூட தானே பண்ணணும். அப்போ கோபிகைகளை கூப்பிடணும்னா ஒருத்தர் ஆத்திகா பேத்து நீ வரியான்னு கூப்பிட முடியுமோ? ஒரு சிக்னல் மாதிரி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அழகா மந்தார மூலே மதனாபிராமம்னு நின்றுண்டு அழகா வேணுவாத்தியத்தை வாசிக்கிறார். சாதாரணமாக இருக்கிறவா ரொம்ப நன்னா வாசிக்கிறவா அந்த வேணு அந்த புல்லாங்குழலை வாசிச்சாலே நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரம்யமாக இருக்கு. சாட்சாத் வைகுண்டவாசி பகவான் வாசிச்சார்னா எப்படி இருக்கும்? சிறு விரல்கள் தடவி பரிமாற அப்படின்றார் ஆழ்வார்கள். அப்படி இருக்குமா அவருடையது. அவருடைய அந்த புல்லாங்குழல் அந்த கானம் கேட்க கேட்க என்ன ஆச்சரியம்னா துகந்தியோபி அயுக்காச்சித்து தோகம் ஹித்வா சமுத்சுகாக அப்படின்னு ஒவ்வொரு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காளாம். ஒருத்தி அப்பதான் மாண்டனுடைய காலை கட்டி அந்த பால் கறக்க போறா. இன்னொருத்தி கறந்த பாலை காய்ச்ச போயிட்டு இருக்கா. இன்னொருத்தி என்ன பண்றான்னா அப்பதான் சாணம் பண்ணிட்டு வஸ்திரம் போட்டுக்க போறா. இன்னொருத்தி நகை போட்டுக்க போறா. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இதை கேட்ட உடனே அதை அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டார்கள். இப்ப இவர்கள் வந்தார்கள். மேல ராசலீல பண்ணார். அதுக்கப்புறம் கோபிகா கீதம் நடந்தது. இதெல்லாம் பாகவத சரித்திரம், ராசலீல சரித்திரம். இதில் என்ன ஆச்சரியம், இப்போ எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னா, இப்போ அவர் வேணுவாத்தியம் வாசிச்சாரோனும் அவர் வாசிச்சுன்னு இருக்கும்போது அவர் வாசிக்கிறார். இங்கேருந்து கோபிகைகளுக்கு காதில் விழணும்னு. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ பஜனை பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே உட்காண்டிருக்கேன். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் பாடுற பாட்டு இந்த முதல்ல இருக்கிற 20 மாமா மாமி கொண்டு தான் கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படின்னு என்னால் பாட முடியுமோ? அப்படி நினச்சா நான் பாடுறது எப்படியா இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே கேட்கும். அந்த சக்தி எனக்கு கிடையாது. இப்போ முதல்ல இருக்கிற 20 பேர் மாத்திரம் அப்படியே அந்த மாதிரி கேட்க வச்சுட்டு பின்னாடி இருக்கிறவளை கேட்க வைக்காமல் பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துல இருந்தால் எல்லாருக்கும் கேட்க தான் கேட்கும். அப்படி உங்களுக்கு பஜனை பிடிக்கல, கதை பிடிக்கல, எழுந்து போகணுன்னா நீங்கள் கிளம்பி வெளில போயிட்டேன்னா தான் கேட்க முடியாது. இதுதான உலகத்தில் நடக்கும். அப்போ அவர் வேணுகானம் வாசிக்கும் போது எல்லார் காதலையும் தானே விழுந்தது. அங்கே இருக்கிற கோபர்களுடைய காதலையும் விழுந்தது, கோப குழந்தைகள் காதலையும் விழுந்தது, அந்த பசுமாடு காதலையும் விழுந்தது, அந்த கண்ணுக்குட்டி காதலையும் விழுந்தது. அங்கே இருக்கிற மரம் செடி கொடி எல்லாத்துலேயும் அச்சேத்தனமாக இருந்தாலும் அதுக்கும் சைத்தன்யம் இருக்குது. எல்லாருடைய காதலையும் தான் விழுந்தது. ஆனால் வந்தது மாத்திரம் யாரு அப்படின்னா கோபிகைகள் மாத்திரம் வந்தார். ஏன் காரணம்னா பகவான் மனசுல சங்கல்பம் பண்ணிட்டாரா என்னன்னா கோபிகைகள் மாத்திரம் தான் வரணும்னு. அதனால தான் எல்லாரும் காதலை கேட்டுண்டும் அவாவா ஆத்திலேயே உட்காந்துட்டா. அதனால இப்போ நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்க காரணம் என்னன்னா இத்தனை நேரம் 2 மணி நேரம் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் இந்த பகவத்குணம் கேட்கட்டும்னு ராமர் நினச்சிருக்கார். இதுதான் யதார்த்தம். அதனால தான் நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம். உடனே என்ன ராமர் நினச்சிட்டார் அப்படின்னு நம்ம அகம்பாவம் படக்கூடாது. ஆனால் உண்மையாக ராமருடைய சங்கல்பம்னால தான் என்ன லோகம் எப்படி போயின்னு இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஒரு ஃபோனுக்குள்ளே உலகமே இருக்குது. அதை விட்டுட்டு வெளில வர்றதுன்றது அவ்வளோ சிரமமாக இருக்குது எல்லாருக்கும். அந்த சோஷியல் மீடியானா ஒரு பக்கம் சோஷியல் மீடியா, பாக்கி இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்னா அது ஒன்று தனியாக ஒன்று போயின்னு இருக்கு. இதன்னில கிரிக்கெட் மேட்ச்சு அது இதுன்னு எத்தனை லௌகீகத்தில் நடுப்புற ஏதோ பகவான் ஒரு 100-150 பேரை நம்மளை செலக்ட் பண்ணி இங்கே உட்காந்து வச்சிருக்கார். நம்ம பகவானுக்கு உண்மையாகவே கிருத்தஜ்ஞத்தை சொல்லணும். அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் நம்ம எல்லாருக்கும் பகவத்குணம் கேட்கறதுக்கு. இப்படி பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால இந்த சத்சங்கமானது இன்னைக்கு ஆரம்பித்து நடக்கிறது. உங்களை எல்லாரையும் பார்த்தா ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக இருக்குது, கதை சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்குது. அப்படி எல்லாரும் ஸ்ரத்தையாக கேட்குற எல்லாரும்
பரிபூர்ணமாக இருக்கே, சபை நிறைஞ்சிருக்கு. இப்படி இருக்கிற ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய அனுகிரகத்தினால தான் நம்ம எல்லாரும் இங்கே கதை கேட்குறோம். நான் கோவிந்தபுரத்துலேருந்து வரேன். விட்டல்தாஸ் மகாராஜ் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், தெரியாதவாளே கிடையாது. சூரியனை தெரியுமான்னு கேட்குறான்னா சூரியனை தெரியாதவா யாராவது இருக்காளோ? அந்த மாதிரி அவர் அப்படி ஒரு பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். மாமான் அந்த மாமா சொன்னால் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு மேலே கதை ஆரம்பிங்கன்னார். அதனால் அங்கேருந்து வரேன் கோவிந்தபுரத்துலேருந்து. எங்கள் குருநாதர் அண்ணாக்கு ஒரு 8 சிஷ்யர்கள் இருக்கா, அதில் நானும் ஒருத்தன். இந்த மாதிரி நானும் பிரவச்சனம் பஜனை எல்லாரும் அவர் மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் கோவிந்தபுரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். பாக்கி இங்கே இருக்கிறவா எல்லாரும் இவா எல்லாரும் பம்பாயில் இருக்காங்க. மிருதங்க வாசிக்கிறவா ஹரின்னு பேர், இவருக்கு அம்மன்னு பேர், இவர் சுந்தர் பாகவதர்னு பேர், ஊர்லேருந்து வந்திருக்கார். அதனால் இவாள் இன்ட்ரடக்ஷன் நானே கொடுத்துட்டேன். இவாள்லாம் வந்திருக்கா வாசிக்கிறதுக்கு. இப்போ நம்ம இங்கெல்லாம் எதுக்கு கூடியிருக்கோம்னா பகவத்குணம் கேட்கறதுக்காக தான். பகவத்குணத்தினுடைய மகாத்மியம் என்னன்னா, தவ கதாமிருதம் கிருஷ்ணா தப்த ஜீவனம் கவிபிரீடிதம் கிருஷ்ணா கல்மஷாபகம். நம்ம மனசில் ரொம்ப நாளாக ஒரு அழுக்கு சேர்ந்துட்டே இருக்கு. இப்போ உடம்புல இருக்கிற ஒரு அழுக்கை நம்ம எடுக்கணும்னா அழகாக சோப்பு போட்டு குடிச்சோன்னா எல்லா அழுக்கும் போயிடுறது. மனசில் ஒரு அழுக்கு இருக்கே, அது எப்படி போக்கிக்க முடியும்? காமக்ரோத லோப மோக மதம் ஆச்சரியம்னு என்ற இந்த 6 விஷயம் நம்மளை உள்ள சூழ்ந்துட்டு இந்த மனசுக்கு ஒரு அழுக்கா அது வந்து உள்ளே உட்காந்துருக்கு. அதை போடுறதுக்கு ஏதாவது சோப்பு இருக்கான்னு போயிட்டு எங்கேயா கடைத்தரில் எங்கேயா இருக்கா போய் வாங்கிட்டு வந்து போட முடியுமோ? முடியாது. அதுக்கு ஒரே சோப் அதை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு உள்ளது எதுன்னா பகவத்குணம் தான். கல்மஷாபகம். நம்ம மனசில் இருக்கிற கல்மஷத்தை முழுக்க இந்த பகவன் நாமம் பகவத் குணத்தினால தான் போக்க முடியும். அப்பேற்பட்ட குணம் பகவானுடைய ராமனுடைய குணம். சாட்சாத் பகவான் வைகுண்டவாசியாக இருக்கிறவர் எப்படி இந்த ஜகத்தை சிருஷ்டி பண்ணார்னா நிர்குணமாக தான் இருந்தது உலகம் முழுக்க. இது பாகவதத்தில் வருது இந்த சரித்திரம் விஸ்தாரமாக. நிர்குணமாக இருக்கிற பிரம்மம் எப்போ ஜெகத் சிருஷ்டி பண்ணணும்ன்ற ஒரு குணம் வந்த உடனே அது சத்குணமாக மாறிடுது. அது எப்படி மாறினதுன்னா பத்மநாப சுவாமியாக மாறினார். அப்படி மாறிட்டு முதல்ல வேதத்தை உண்டு பண்ணுறார். வேதத்திலேருந்து இந்த ஜெகத்தெல்லாம் உண்டு பண்ணுறார் அப்படின்றது இந்த பாகவதத்தில் விஸ்தாரமாக வருது. சரி, இத்தனை பண்ணின பகவான் ஏன் அவர் அவதாரம் பண்ணினார்னா, யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா. எப்போதெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்கிறதோ தர்மம் கம்மியாகிறதோ அப்போ தான் அவதாரம் பண்ணி அந்த தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கீதாச்சாரியம் சொன்னது போல பகவான் அவதாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். என்ன காரணம்னா, ராவணாதி ராட்சசர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணி நீ தபஸ் பண்ணினா உன்னை உதைப்பேன், யாகம் பண்ணினா உன்னை அடிப்பேன், நீ வந்து பூஜை பண்ணினா உன்னை உதைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிஷிகள் எல்லாரையும் அப்படியே தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா ஒரு ரிஷியை அப்படியே சாப்பிட்ருவானான். சாப்பிட்டுட்டு அந்த எலும்பு மாத்திரம் துப்பிட்டு போயிடுவான். இப்படி அந்த ராவணாதிகள்லாம் துவம்சம் பண்ணிட்டு இந்த பூலோகத்தில் முழுக்க ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கும்போது தேவதைகள் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு நேராக க்ஷீராப்திக்கு போய் பகவான்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணின உடனே நான் சீக்கிரத்தில் ராமராக அவதாரம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ராமர் அவருக்கு அபயம் கொடுத்தார். அப்பேற்பட்ட பிரபு தான் பூபார நிவர்த்திக்காக தான் அவதாரம் பண்ணுறார். அப்பேற்பட்ட ராமச்சந்திர பிரபுவோட சரித்திரம். இந்த ராமச்சந்திர பிரபு தான் அவதாரம் பண்ணணும்னு நினைச்சார். ஆனால் இந்த ராமச்சந்திர பிரபு அவதாரம் பண்ணி இவர் வந்து எதை வச்சுட்டு இந்த லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணார்னா வேதத்தை வச்சுண்டு. அப்போ அந்த வேதம்க்கு என்ன தோணினதுன்னா, எஸ்ய நிஸ்வசிதம் வேதாகான்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. பகவானுடைய மூச்சு காட்டுறான் வேதம். இப்போ மனுஷனால சாப்பாடு இல்லைன்னா ஏதோ சில நாட்கள் இருக்க முடியும், ஜலம் இல்லைன்னா சில 10 நாள் 15 நாள் சாப்பாடு இல்லாமல் வாழ முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. ஜலம் இல்லைன்னா 4 நாள் இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து காற்று மூச்சு காற்று இல்லைன்னா ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே 10 நாள் வாழ முடியுமோ? எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு மூச்சு காற்று அவ்வளோ முக்கியமோ அதே தான் பகவானுக்கு வேதம். வேதம் என்று பகவானுடைய மூச்சு காற்று போல. அப்பேற்பட்ட வேதம் என்ன நினைச்சதுன்னா, எப்படியோ பகவான் ராமச்சந்திர பிரபு வைகுண்டவாசி தான் அவதாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். அவர் எப்படி அவதாரம் பண்றாரோ தானும் அவதாரம் பண்றதுன்னு நினைக்கிறதான். இவர் அவதாரம் பண்ணும்போது பிதரம் ரோஜயாமாச ததா தசரதம் நிருபம் அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த வைகுண்டத்திலேருந்து பார்க்கறாராம். சரி, நாம் பிறக்க போகிறோம், நம்ம பிறந்து அப்பான்னு ஒருத்தனை கூப்பிடணும்னா சாதாரணமாக ஒருத்தனை கூப்பிட முடியுமோ? சாதாரணமாக ஒரு அப்பாவுக்கு ஒரு பையன் பிறந்து அப்பான்னு கூப்பிட்டாலே அவன் பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும். எல்லாருக்கும் எல்லா பாக்கியமும் கிடைச்சிடுறதோ? அப்படி இருக்கும்போது சாக்ஷாத் வைகுண்டவாசி எந்த ஒரு புண்ணிய பாபம் இந்த ஒரு பந்தங்கள் பிராரத்தத்தை இதில் கட்டுப்படாத ஒரு பிரபு, இந்த உலகத்தையே சிருஷ்டி பண்ண பிரபு, அவர் இந்த பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணி அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா அவருக்கு எப்பேற்பட்ட யோக்கியத்தை இருக்கணும்?
அப்படின்னு சாட்சாத் வைகுண்டவாசியே தான் வைகுண்டத்திலேருந்து தேடுறாராம் யார் இருக்கான்னு. அப்படி பார்க்கும்போது தசரதன் தான் அவர் கண்ணில் தென்பட்டாராம். அது பின்னாடி வரப்போகிறது சரித்திரத்தில். இப்படி ராமச்சந்திர பிரபு பார்க்கும்போது அந்த ராமச்சந்திர பிரபு எப்படி அவதாரம் பண்ணி லீலைகள்லாம் பண்ண போறாருன்னோ, அப்ப வேதம் என்ன ஆசைப்படுறதுன்னா தானும் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரணும். ராமர் வைகுண்டவாசியா இருக்கக்கூடிய பிரபு எப்படி ராமரா அவதாரம் பண்றாரோ அப்படியே வேதமே என்னாச்சுன்னா ராமாயணமா வந்தது உலகத்துக்கு. சாட்சாத் வேதம் தான் ராமாயணமா வந்திருக்கு அப்படின்னு. வேத வேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே மேதகா பிராச்சேத சாதாசீத் சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா. அதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அவர் எப்படி தனக்கு அப்பா என்று தசரதன் நினைச்சாரோ, வேதம் தன் அப்பா மாதிரி யாரை நினைக்கிறதுனா வால்மீகியை நினைக்கிறதா. வால்மீகி மூலியமா ராமாயணமாக வெளில வருது. அப்பேற்பட்ட பிரபு வால்மீகி. வால்மீகினா ஆதிகவி சதுராஸ்யம்னு அவருக்கு பேர். இந்த சம்ஸ்கிருத பிரபஞ்சத்திலே முதல்ல இப்ப நம்ம சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே, இதுக்கு ஸ்லோகம்னு பேரு. ஜெய ஜெய மகாவீரா மகாதீர தௌரேயா தேவாசுர சமர சமய சமுதித நிఖில நிர்ஜர நிர்தாரித நிரவதிக மகாத்ம்யா தினகர குல கமல திவாகரா திவிஷத திபதிரண சகச்சரண சதுர தசரத சரமரண விமோச்சனா. இதுக்கு கத்தியம்னு பேர். இந்த சம்ஸ்கிருத பிரபஞ்சத்துல அந்த சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்ற இந்த உலகத்தை ரெண்டு விஷயம் தான் ஆள்றது. ஒன்னு கத்தியம், மற்றொன்று பத்தியம். இந்த வால்மீகி வரத்துக்கு முன்னாடி வரையும் என்ன இருந்ததுன்னா, இப்ப நான் கத்தியம் சொன்னனே திபிஷத திபதிரண சகச்சரணன்னு, இதுதான் இருந்துதான். அந்த சம்ஸ்கிருத பிரபஞ்சத்துக்கே இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்ற இந்த இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவரே வால்மீகி தான். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகமே கிடையாது. இப்போ நம்ம சொல்ல எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்போ ஸ்லோகம் தானே. இப்போ கன்னத்தில் போட்டுக்கோ அப்படின்னு குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவ மகேஸ்வரான்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரோம். நீங்கள் ஒரு கர்மானுஷ்டானம் ஆரம்பிக்கணும்னாலே சுக்லாம்பரதரம் தானே ஆரம்பம். எதுவாக இருந்தாலும் சரி, சாதமாக இருந்தாலும் சரி, தர்ப்பணமாக இருந்தாலும் சரி, நல்ல சுபகாரியமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஸ்லோகம் தானே. இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்றத கொடுத்ததே வால்மீகி தான். அதுக்கு முன்னாடி வழி ஸ்லோகமே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட மகான் வால்மீகி. இந்த சம்ஸ்கிருத பிரபஞ்சத்துக்கே ஒரு ரூட் போட்டு கொடுத்தவர். இந்த வால்மீகி யாருன்னா, இவர் வந்து வருணனுடைய புத்திரன். ஒரு காலத்தில் வருணனுடைய புத்திரனா இருக்கும்போது வருண லோகத்தில் சனகாதிகள்லாம் இந்த மாதிரி பகவத் குணம் கேட்டு இருக்கும்போது அந்த சின்ன குழந்தையா இருக்கிற அந்த வால்மீகி அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அங்கே ஒரு மயில் இருக்கு. அந்த மயிலுக்குள்ள விளையாடிட்டே இருக்கார். இவன் வந்து இப்போ பகவத்குணம் நடக்கிறதுன்னா குறுக்க போயிட்டு வந்து யாராவது விளையாடிட்டே இருந்தான்னா சொல்கிறவாளுக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், கேட்குறவாளுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். இது சாதாரண குழந்தையிலே இப்படி பண்ணால் கஷ்டமாக இருக்கும். போராதுக்கு ஒரு மயில் வேற. அந்த மயில் கத்த ஆரம்பிச்சதுன்னா கர்ண கொடூரமாக இருக்கும், காதில் கேட்கவே முடியாது. அது பாட்டு கிழிச்சுன்னு ஒரு பக்கம் கத்தின்ண்டே இருக்கு. உடனே அந்த சனகாதிகளுக்கு கோபம் வந்துடுது. என்ன பண்ணான்னா, நீ வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணவே கூடாது. என்னன்னா, இந்த மாதிரி சத்சங்கம் நடக்கும்போது அதுக்கு இடைஞ்ச பண்ணிட்டான்னா அதுக்கு வந்து நிவர்த்தியே கிடையாது. உனக்கு பிடிக்கலன்னா நீ எழுந்து போயிடு. அதை போய் மைக் ஆஃப் பண்ணுறது, பவர் ஆஃப் பண்ணுறது, அப்புறம் வேணுன்ட்டே இன்னும் சத்தமாக ஏதாவது போடுறதுன்னு இப்படி பண்ணினேன்னா இந்த பாபத்துக்கு பதிலே பண்ண முடியாது உன்னால். அதே மாதிரி அம்மா குழந்தையை பிரிக்கிறது, அப்புறம் வேணுன்ட்டே வந்து புருஷன் பொண்டாட்டி கூட சண்டை கலகம் ஊத்துறது, இதெல்லாம் ரொம்ப பாவமாக சொல்லியிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தமே கிடையாது. அதனால் இந்த பகவத்குணத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறது பெரிய பாவமாக சொல்லியிருக்குன்றதுனால இவாளுக்கும் கேட்டே இருக்க வாழ்க்கை கோபம் வந்துடுது. உடனே என்ன பண்ணார்னா, இந்த குழந்தைய நீ பகவத்குணத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறதுனால நீ வந்து மட்டமான ஜென்மமாக இருக்கக்கூடிய மனுஷனாக பிறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சபிச்சிட்டா. உடனே வருணன் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு, இப்படி நீங்கள் பண்ணலாமா, சின்ன குழந்தை தானே அப்படின்னு. ஆஹாஹா என்னது இது, நாங்களே தெரியாமல் சாபம் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி அவளுக்கு தோன்றது. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு காரணம். பொதுவாக ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவா, நதி மூலம் ரிஷி மூலம் பார்க்கக்கூடாதுன்னுவா. இப்போ காவேரின்னு ஒரு நதி ஓடுறது. இப்போ எங்கள் ஊரெல்லாம் காவேரி பார்த்தேன்னா அந்த திருச்சி பக்கம்லாம் பார்த்தா பயங்கர அகண்டமாக ஓடும். நான் 2 கிலோமீட்டருக்கு இருக்கும் அந்த காவேரி. இங்கேருந்து அக்கறைக்கு போகணுன்னா அவ்வளோ பெரிய காவேரி. அது மூலம் பார்த்தேன்னா எங்கேயோ வந்து ஒரு மலைக்கு மேலே இத்தினூண்டு ஒரு சின்ன அருவியாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். என்னது இத்தினூண்டா இருக்குது, நான் அங்கே தான் குளிப்பேன் அப்படின்னு அது பார்க்கலாமோ? இதுக்கு என்ன மகாத்மியண்டோ அதே மகாத்மியம் தான் அதுக்கு. அதனால் உனக்கு வேணுங்கிறது என்ன, நல்ல ஜலம், அது கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் நதி மூலம் ரிஷி மூலமும் பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அது ஒரு பிராரப்தத்தினால சிலது நடக்கும். ஆனால் அவள் அப்படியே தலைகீழாக மாறிடுவா. ஆனால் நம்மளால் என்ன நினச்சாலும் மாற முடியாது. அது வந்து பகவத் சங்கல்பம். அதனால இவன் நினச்சி பார்க்குறா, நம்ம சாபம் கொடுத்துட்டோமேன்னு பார்த்தா இது எல்லாமே ஒரு காரணம். இவர் தான் வால்மீகியாக பிறந்து பூலோகத்தில்
கொஞ்ச நாளைக்கு வேடனாக இருந்து ராம நாமத்தினாலேயே பரம பவித்திரனாக மாறி வால்மீகி ராமாயணத்தை எழுத போறார். இதெல்லாம் பின்னாடி நடக்க போறது. இந்த சனகாதிகள் எதர்ச்சே அவ சாபம் கொடுத்தது, அதை சேர்ந்துருத்த. அப்படியே இப்படி பூலோகத்தில் பிறக்கிறார். பிறந்து வேடனா இருந்து ராமர் நாமத்தினாலேயே தான் பரம பவித்திரமா ஆனார். இந்த கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்படி இருக்கார் வால்மீகி. இப்ப எந்த காலம்னா, சாட்சாத் ராமச்சந்திர பிரபு ராவணாதிகளை சமூலமா சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு அவர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அயோத்தியில ஜொலிச்சுன்னு இருக்கார். அந்த காலம் இப்போ இந்த கதை பிரகாரம். அப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்போது வால்மீகி தன் ஆசிரமத்தில் உட்காண்டிருக்கார். இந்த ராமர் பண்ண காரியம், இவர் ராமருடைய குணங்கள், ராமருடைய கதை எப்படி இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கு. மனைவி கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன் குழந்தைகள் கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன் சகோதரன்கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன் அப்பா அம்மாட்ட எப்படி இருக்கணும், தன் குருநாதர் கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன் தாசன் கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன்னை சேர்ந்த ஸ்வஜனங்கள் கிட்ட, ஸ்வஜனங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் எப்படி இருக்கணும், தன் சத்ரு கிட்ட எப்படி இருக்கணும், இப்படின்னு ராமரை பார்த்தா போதும். ராமர் என்ன பண்ணினாரோ அதை நம்ம பண்ணிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை. அப்படி இருந்துட்டோம்னா யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் வராது. அப்படி எப்படி இருக்கணும் வாழணும்ன்ற காஞ்சவர் ராமச்சந்திர பிரபு. அவருடைய சாரித்திரம் இதை இப்படியே ஏதோ ராமர் வந்தார் வாழ்ந்தார் போனார்னு இப்படி விட்டுறக்கூடாதே. இது ஏதாவது ஒரு காவியமா பண்ணினாதானே நாளைக்கு இத்தனை நாள் இந்த மாதிரி ராமநவமி உற்சவம் வரும்போது எல்லாரும் பாராயணம் பண்ணுவா, 4 பேரை கதை சொல்லுவா. இது இந்த சந்திரசூரியன் இருக்கிற பரியந்தம் இந்த வால்மீகி ராமாயணமானது இருக்கணும்ல. அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும், ராமச்சரித்திரத்தை எப்படியாவது பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு மனசுல ரொம்ப ஆசை. இப்படிதான் ஆசைப்படுறாரே தவிர அவருக்கே ஒரு சந்தேகம் வருது. நாம் ஆசைப்படுறோம், நம்மளுக்கு அந்த யோக்கியத்தை இருக்கா? எப்பேற்பட்ட சரித்திரம். ஏன்னா ராமரே பின்னாடி சொல்ல போறார், மமாபி தத் பூதிகரம் அப்படின்றார். இந்த ராமாயணம் யாரோடைய கதை? ராமருடைய கதை தான். ராமரே தன்னுடைய கதையை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது, அப்பா இந்த கதை நான் என் கதைன்னு உங்களை கேட்க சொல்லல, இது எனக்கே ஸ்ரேயஸ் கொடுக்கக்கூடிய கதை. அவர் சும்மா சொல்லல. ஏன்னா இந்த கதை மூலியமா தான் லவகுஷர்கள் சேரார்கள். தன் பிரிஞ்சு இந்த குடும்பமே சேர போறது. ராமருக்கே ராமாயணத்தினால பெருமை. அவர் தன் கதையை பெருமையை அவரே சொல்லிக்கிறார் தன் வாயினால. அப்பேற்பட்ட சரித்திரம் ராமச்சரித்திரம். அது தான் எப்படி எழுதுறது, தனக்கு அந்த யோக்கியத்தை இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சுன்னு உட்காண்டிருக்கார் ஆசிரமத்தில். அவர் மனசுல ஒரு கலங்கம், பண்ணலாமா வேண்டாமா, பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு. இந்த மாதிரி எந்த சாதுக்கள் தன் ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்துட்டு ஒரு விசாரம் பட்டு இருந்தான்னா அங்கேருந்து ஒருத்தர் கிளம்பி வந்துடுவார். அப்படியே தம்புராவை மீட்டிண்டு, ஹரிநாராயண 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 என்னோ மனவே நாராயணவெமோ நாமன பீஜவ நாரத பீதிತ ದರಯೊಳಗೆ ಹರಿನಾರಾಯಣ 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 ಏನೋ ಮನವೇ. அங்கேருந்து வரார். யார்? நாரத பகவான் வரார். இப்படி அம்மா யார் இந்த மாதிரி வந்தாலும் அவர் நேராக கிளம்பி வந்துடுவார். என்ன ஆச்சரியம்னா, பாகவதத்தில் துருவசுவாமி வரார் காட்டில். 5 வயசு அந்த குழந்தை. அம்மா சொன்ன தெய்வம் எங்க இருக்கு, அம்மா சொன்ன தெய்வம் யாருக்காவது தெரியுமா, அம்மா சொன்ன தெய்வம் யாருக்காவது தெரியுமான்னு காட்டில் கட்டிண்டே வரும்போது, என்ன அம்மா சொன்ன தெய்வம் தனியாக ஒரு தெய்வம் இருக்கான்னு, அது மாதிரி இருக்கான்னு கத்திண்டே வரும்போது யாருமே அவருக்கு பதில் கொடுக்கல. மேலேருந்து தம்புராவை வீட்டுன்னு இறங்கிட்டார். இறங்கி வந்துடும், அஹோ தேஜஹா க்ஷத்ரியானாம், என்னடா இந்த குழந்தைக்கு இத்தனை தேஜஸா இருக்கேன்னு மடியில் போட்டுன்னு கொஞ்சம் தலையில தன்னுடைய கையினால அனுகிரகம் பண்ணி, மேலே பகவான் இப்படியெல்லாம் தான்டா இருப்பான் அப்படின்னு பகவான் உபதேசம் பண்ணி, என்ன ஆச்சரியம்னா குரு அனுகிரகம், அந்த துருவனுடைய அந்த ஒரு வேட்க, அந்த தீவிரம் வைராக்கியம் என்னாச்சுன்னா 6வது மாதம் பகவான் வைகுண்டத்துலேருந்து இறங்கிட்டார். இதே மாதிரி தான் வியாசர் பிரம்மசூத்திரம் பண்ணினார், 4 வேதங்களும் பிரிச்சார், மகாபாரதம் பாரத பஞ்சம வேதகான அத்தனையும் பண்ணி 17 புராணங்களையும் பண்ணி இத்தனையும் பண்ணி உக்காண்டிருக்கார். ஆனால் அவர் மனசில் ஏதோ ஒரு வருத்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு. இப்படி என்னடா பண்றது, இத்தனை பண்ணியும் நம்ம மனக்லேஷம் போகமாட்டேங்கிறதே. என்னன்னா இது ஆச்சரியம், என்னன்னா வைகுண்டவாசியா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபு தான் வியாசரா அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். அவருக்கே இந்த கஷ்டம் வந்திருக்கு. இந்த பூலோகத்தில் வந்தா பாருங்க, என்னதான் பண்ணினாலும் மனசுல ஒரு சம்சயம், ஒரு இது இருந்துட்டே தான் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு வழி என்னன்னா பகவத் குணமும் பகவத் நாம பாராயணமும் பாகவத பாராயணம் தான்.
இப்படி நாரதர் அப்பயும் என்ன பண்றாருன்னா மேலேந்து இறங்கி வந்து, என்ன வியாசரே துக்கமா உட்காந்துருக்கேன்னு கேட்டா, உங்களுக்கு தெரியாது என்ன இருக்கு சுவாமி, இத்தனை பண்ணியும் ஏதோ என் மனசு வந்து சஞ்சலமாவே இருக்கு, ஒரு நிம்மதியே இல்லை அப்படின்னு உடனே நாரதர் உபதேசம் பண்றாரு. அப்பா நீ பாரதம் பண்ணின, எல்லாம் பண்ணின, அதுல என்னன்னா அத்தனை அசத்துகளுடைய சேர்த்தும் நீ பகவானை வர்ணிச்ச. அதில் பார்த்தா துரியோதனன் துஷாசனன் இவா கதை தான் பெருசா இருக்கு. கிருஷ்ணர் அப்பப்போ வந்து காமிச்சிட்டு டாடா காவை காமிச்சிட்டு போயிடுறாரு, அவ்வளோதான் இருக்கு அந்த கதையில. அதனால அது இல்லை, நீ பகவத்குண பரமாக கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்டு முழுக்க 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 அவன் ஸ்தோத்திரமாகவும் இதுவாகவும் நீ ஒரு கிரந்தம் பண்ணு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பண்ணு. எங்க அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் சதுஸ்லோகி பாகவதம்னு, அது 4 ஸ்லோகத்தை நீ விஸ்தாரமா 18,000 ஸ்லோகமா பண்ணுன்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு நாரதர் கிளம்புறார். இதே மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் தான் மனசுல ஒரு சஞ்சலமாகவோ தன் மன கஷ்டத்தோட உட்காந்துருக்கும் போது நேராக நாரதர் வந்துடுவார். அதே மாதிரி வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கும் வரார். நாரதரை பார்த்தோன்னே பரம சந்தோஷம் அவருக்கு. எழுந்து வரணும் கூப்பிட்டு, அதுக்கு வந்தால் என்ன பண்ணணும், முதல்ல எழுந்துக்கணும், வாங்கோன்னு கூப்பிடணும், கூப்பிட்டு ஒரு ஆசனத்தில் உட்காந்து வைக்கணும், ஜலம் வேணுமான்னு கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் ஜூஸோ காஃபியோ மாமி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா எதுவும் பண்ண மாட்டான்னா கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது 3 முதல்ல வரது வாங்கோன்னு கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு தூத்தம் கொடுக்கறது, இதில் எந்த கஷ்டமும் இல்லையோன்னு. அதே மாதிரி இவர் கூப்பிட்டு அர்க்கபாத்திய ஆச்சமனையெல்லாம் கூப்பிட்டு தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் உட்காந்து வச்சிருக்கார் நாரதரை. எப்பேற்பட்ட நாரதர்னா, தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்மீ வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம். தபஸ்வாத்யாய நிரதம், அவர் எப்படி இருக்கார்னா சுவாத்தியாய நிரதரா இருக்கார். 3 விசேஷணங்கள், சுவாத்தியாய நிரதம், வாக்விதாம்பரம், முனிபுங்கவம். சுவாத்தியாயம்னா என்னன்னா, சுவாத்தியாயத்துக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருந்தாலும் சுவாத்தியாயம்னா வேதம், வேதோக்த தர்மங்களை பண்றவா. சுவாத்தியாய நிரதம் என்ன, நாரதர் வேதோக்த தர்மம் பண்றாரு, என்ன ஆச்சரியமா இருக்கும். அவர் பஜனை பண்றவர் தானே, பஜனை பண்றவருக்கு எங்க வேதோக்தமா அவர் தன் வாழ்க்கை நடத்தின்னு இருக்கார் அப்படின்னு தோணும் எல்லாருக்கும். இப்பதான் வந்து அது 2 மார்க்கமா எடுத்து. முன்னாடிலாம் எல்லாம் சேர்ந்த பஜனை பண்றவா தனி, வேதம் படிக்கிறவா, வேதம் படிச்சு பாராயணம் பண்றவா தனின்லாம் இல்லை. அதெல்லாம் இப்பதான் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி முன்னாடி எல்லாரும் வேதம் படிச்சிருந்தா, எல்லாரும் பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்படி இவர் எப்படின்னா சுவாத்தியாய நிரதரா. அவர் தன்னுடைய அனுஷ்டானம் இத்தனை பஜனை பண்ணாலும் அனுஷ்டானங்கள் இத்தியானங்கள்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருப்பாராம். ஸ்வாத்தியாய நிரதம் வாக்விதாம்பரம். வாக்விதாம்பரம்னா இந்த வாக்கு அடைந்தவர்களே அவர் தான் வசத்தியானவர், சொல்லின் செல்வன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த உலகத்துக்கே அபயம் கொடுக்கறதுக்காக வந்த கிரந்தம் எதுன்னா 2 கிரந்தம். ஒன்று ஸ்ரீமத் ராமாயணம், இன்னொன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ராமரை பற்றி சொன்ன வந்தது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்ல வந்தது. எங்க ராமநவமி நடந்தாலும் பாருங்களேன், எல்லாரும் ராமாயண பாராயணம், ராமாயண பிரவச்சனம். இதே ராமாயண கதை தான் நீங்க வருஷா வருஷமும் கேட்டுட்டு இருக்கேன். புதுசா வேற ராவணம் வரப்போறது இல்லை, வேற வால்மீகி வேற பேர்ல வரப்போறது இல்லை, வேற எதுவும் பண்ண போறது இல்லை. இதே கதை தான் வருஷா வருஷம். ஆனா ஏதோ இந்த கதையை வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ரேயஸ் கொடுக்கறது, பாபம் போறதுன்னு சுதக்ஞோ நித்திய நூத்தனாகான்னு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கிறோம். இதுதான் வந்து அவர் ஆசைப்பட்டார். இது வந்து ஆச்சந்திரார்க்கம், இந்த சூரிய சந்திரால ஊர்ல இருக்கிற பரியந்தம், இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற பரியந்தம் இந்த ராமாயணம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இதை பண்ணினார். அது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். அடுத்தது ஸ்ரீமத் பாகவதம். இது 2த்துக்குமே காரணம் யாருன்னா நாரதர் தான். அதனால சொல்லின் செல்வன் முனி புங்கவம். அவர் யாருன்னா முனி சிரேஷ்டர். முனின்னா யாருன்னா மரணசீலர்கள், தன் மனசை அடக்கினவர்களுக்கு முனிவர்கள்னு பேர். மனசு அடக்காம எந்த காரியம் பண்ணாலும் என்ன பிரயோஜனம்? வந்து உட்காந்துருக்கோம், உட்காந்துட்டே இருக்கும்போது கதை சொல்லிகிட்டே இருக்கார். திடீர்னு பார்த்தா இங்கே பக்கத்தில் ஒரு பெரியவா சின்னவாலாம் போட்டு ஒரு வடையை தட்டினா, பா என்னவா இருக்கு வடை, ஓஹோன் இருக்கே அப்படின்னு மனசு அங்கே நம்மளை தெரியாமல் போகிறது. இது வந்து திருப்பி பிடிச்சி இழுக்க வேண்டியிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம உலகத்தில் எல்லாருக்குமே இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் முனீஸ்வரர்கள் முனிவர்கள் எல்லாருக்கும் எப்படின்னா, இந்த மனசுக்கும் இந்திரியத்துக்கும் உள்ளதை அந்த கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடுவா. இந்த உட்காண்டான்னா அந்த பகவத்குணம் மாத்திரம் தான் கேட்பா. அவளுக்கு அதெல்லாம் வந்தாலும் பாதிக்கவே பாதிக்காது. அப்படி மனசை ஜெயித்தவர்கள் முனி புங்கவம். அப்பேற்பட்ட நாரதரை பரிபப்ரச்சா கேட்கிறாராம். என்ன கேட்கிறார்னா, இப்ப அவர் கேட்கிற கேள்வினால ராமாயணம் வரப்போகுது. இவருக்கு என்னன்னா, அந்த ராமாயணம் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் கேள்வி கேட்கணும் அதே மாதிரியே கேள்வி கேட்கிறாராம் அவர்கிட்ட. கூன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே
குணவான் கஷ்ச வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்கியா திருடௌரதா. 16 கேள்விகள் கேட்கிறார். இந்த 16 கேள்விகள் தான் இந்த அவருடைய கேள்விதான் மேல ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக வரப்போறது. இதே மாதிரி 6 கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் சௌனகாதி மகரிஷிகள். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதமா வருது. இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறேன்னா எல்லாரும் கேள்வி கேட்கறதும் இதுவும் ஒன்னாயிடுமோ? நம்ம கேட்கிற கேள்வி உலகத்துக்கே அபயம் கொடுக்கதா இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்னா ராமர் சம்பந்தப்பட்டு தான் கேட்கிறார். அவரும் மனசுல ராமர் தான் வச்சுட்டு இருக்கார். இவரும் பின்னாடி பதில் சொல்லும்போது ராமரை தான் சொல்ல போறார். என்ன சொல்றாருன்னா அஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே, நான் மேல ஒரு 16 குணங்களை சொல்ல போறேன். இந்த உலகத்துல வாழறவனா இருக்கணும். அந்த 16 குணங்களும் உடையவனா இருக்கணும். இப்ப போய் நான் பார்த்துட்டு வரணும். ஏதோ எங்கேயோ இருந்தார், ஒரு 2 யுகத்துக்கு முன்னாடி அவர் வாழ்ந்தார் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. இப்ப நான் ஏதோ இதுக்கு இந்த காட்கோபர் பஜனை முடிச்சுட்டு கிளம்பினா போய் பார்த்துட்டு வந்துடணும் அவர். அந்த மாதிரி இருக்கணும். அஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே, இந்த உலகத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு என்னென்ன குணங்களை சொல்றாருன்னா, முதல் குணமே என்ன சொல்றாருன்னா குணவானு. முதல் குணமே குணவான். சகல கல்யாண குணநிதிகி. பகவானுக்கு என்னன்னா பொதுவா நம்மளுக்கு இருந்தா அது சத்குணம்னு பேரு, பகவானுக்கு இருந்தா அதுக்கு கல்யாண குணம்னு பேரு. நம்மளுடைய குணத்தினால நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பேரு. ஆனா பகவத் குணத்தை கேட்க கேட்க என்னன்னா நம்மளுடைய பாபம் விலகும். அதனால அவனுக்கு கல்யாண குணம்னு பேரு. குணவானு. யார் குணவானா இருப்பான் அப்படின்னு தான் முதல் கேள்வி கேட்கிறார். இவருக்கு என்ன மனசுலன்னா, நீ நிறைய வேதம் படி, நிறைய பஜனை பண்ணு, சஹஸ்ராவர்த்தியா பண்ணிட்டே இரு, 4 வேதங்களும் கணம் பரியந்தம் அப்படியே கொப்பளிச்சாலும் நீ குணவானா இல்லைன்னா பகவான் உன்னை திரும்பியே பார்க்க மாட்டார். இத்தனையும் இருந்துட்டு இன்னொருத்தரை ஹிம்சை பண்ணிட்டு நீ இத்தனை யோகியத்தை வச்சுட்டு இருந்தேன்னா அது 2ஆம் பட்சம் தான். அதனால பகவான் முதல்ல எதிர்பார்க்கிறாருன்னா குணத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறார். குணைர் மைத்தியாதிவேர் கர்வி எஸ்மை நமந்தி பூதானி நிம்னமாபைவ ஸ்வயம் அப்படின்னு பாகவதத்தில் சொல்றது. உனக்கு குணம் மாத்திரம் இருந்ததே, ஆனால் பகவான் பள்ளத்தை நோக்கி ஜலம் எப்படி வருதோ அப்படி உன்னை தேடி வருவானா பகவான். அப்படி இவர் கேட்கிறாராம் குணவானு. குணவானு குணவான இருக்கணுமா? குணங்கள்னா என்னன்னா, இப்போ ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய சரீரத்திலையும் ராமர்கிட்டையும் குணங்கள் இருந்தது. எப்படி இருந்தது ராமருடைய குணங்கள்லாம் நீங்க பார்த்தேன்னா, உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா, இப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு பந்து காட்கோபரில், ஆனாலும் இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் அடுத்தது இந்த ஊரை விட்டு போகணும், தானேக்கு போகணும். ஒரு 500 பேர் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் நெடுந்துன்னு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரே ஒரு பஸ் தான் வருது. இன்னைக்கு ராத்திரி இதான் கடைசி பஸ், ஆனால் இவ எத்தனை பேரும் புனேக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவா? அவள் அந்த பஸ்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ எல்லாரையும் நின்றுவா இல்லணும். சில பேர் அந்த ஃபுட்போர்டில் நின்றுருப்பா, சில பேர் கேரியரில் மேலே நின்றுருப்பா. எனக்கு ஒரு கட்டவரல் வச்சுன்னு புனே வழியும் போனாலும் போதும், ஆனால் ஊருக்கு போய் ஆகணும், இதுக்கப்புறம் பஸ்ஸே கிடையாது அப்படின்னு எப்படி போட்டுன்னு அவரவர்கள் அந்த பஸ்ஸில் ஏறி தனக்கு துளி இடம் இருந்தால் போதும்னு எப்படி இப்படி ஒட்டின்னு இருப்பார்களோ, அந்த மாதிரி பகவானுடைய சரீரத்தில் அத்தனை கல்யாண குணங்களும் நான் இருக்கேன் உடம்புல, நான் இருக்கேன் உடம்புலன்னு போட்டுன்னு இருக்கான். குணவான் கஷ்ட வீரியவான், இது முதல் குணம். 2வது குணம் என்ன கேட்கிறார்னா வீரியவான். வீரியவான்னா குணம் ஒண்டி இருந்தா போதுமா? ஒரு உத்தம க்ஷத்ரியனுக்கு வீரம் வேண்டாமோ? அதை வச்சுதானே அசுரர்கள் அதர்மிஷ்டர்கள் எல்லாரையும் சம்ஹாரம் பண்ணி தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ண முடியும். ராமருடைய வீரம் எப்படி இருக்குன்னா, 12வது வயசுல லோகே விக்யாத பௌருஷமா, என்ன யாருமே அந்த சிவதனுஷ நகர்த்த கூட முடியாது. அப்படி இருந்த சிவதனுஷை எடுத்து நான் பூட்டுறதுக்குள்ள உடஞ்சே போயிடுது. அவர் ஜனகர் என்ன சொன்னார்னா, அதை எடுத்து நான் பூட்டணும் தான் சொன்னார். இவர் என்ன பண்ணார்னா அதுக்கும் மேல அதை உடைச்சிட்டாராம். சிவதனுர் பங்கத்தை பண்ணிட்டார். அதனால சிவதனுஷ உடைச்சவரான்னு இது பெருசா ஏதாவது ஒன்று காரியம் பண்ணினானா அவளுடைய பெருமைன்றது உலகம் முழுக்க பிரசித்தமாயிடுமோ? அப்படி உலகம் முழுக்க பிரசித்தம் ஆயிடுதான் ராமருடையது. அப்பேற்பட்ட வீரியவான். தர்மஜ்ஞஸ்ச, வீரம் ஒண்டி இருந்தா போதுமா? தர்மாத்மாவா இருக்கணும். தர்மாத்மான்னா ராமர் தர்மாத்மா இல்லைன்னு, தர்மாத்மான்றது யாராவது இல்லைன்னு யாராவது சொல்லணுமா? ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹான்னு மாரீச்சனே சொல்றான். அப்பேற்பட்ட தர்மவான் ராமர்.
கிருத்தஜ்ஞ செய் நன்றி மறக்காதவனா இருக்கணும். சத்யவாக்கியகா எப்பயுமே உண்மை பேசுறவனா இருக்கணுமா. இதுக்கு பின்னாடி ஜட்டாயு மோட்சத்துல ஒரு கதை இருக்கு. நீங்க டெய்லி கதைக்கு வந்தேன்னா இந்த சத்தியத்தினுடைய மகிமை என்னன்றது அப்ப சொல்லுவேன். ராமர் உண்மையை பேசினாரா, எப்படி இருந்தார்ன்றது. அவர் ராமோத்திர் நாபிபாஷத்தே, சொன்னா சொன்னது தானா, இன்னொரு பேச்சே கிடையாது. நீ இன்னைக்கு நாளைக்கு வா, உனக்கு இவ்வளோ ரூபா தரேன்னா சொன்னா சொன்னதுதான். நாளைக்கு வந்ததுக்கு தலையை சொரிஞ்சுட்டு இன்னைக்கு இல்லைப்பா பேங்க் லீவு நாளன்னைக்கு வாங்கலாம் சொல்லவே மாட்டார். சொன்னா சொன்னதுதான். அப்படி சத்யவாக்கியா திருடௌரதா. உன்னை எடுத்துட்டன்னா திருடமா பண்ணணும், என்ன வந்தாலும் சரி பண்ணணும். நான் டெய்லி எழுந்துட்டு சந்தியாவந்தனம் பண்ண போறேன்னா அது பண்ணணும்னா பண்ணித்தான் ஆகணும். என்ன ஆனாலும் சரி. இன்னைக்கு அந்த கால் வந்துடுது, இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் மீட்டிங் போகணும், இன்னைக்கு சீக்கிரம் இருந்தால் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் எடுத்து காத்தால எழுந்துக்க முடியல. இந்த மாதிரி காரணங்கள் சொல்றது சொல்லிகிட்டே போகலாம். இந்த காரணங்கள் ஏன் சொல்றோம்னா நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால தான் காரணங்கள் சொல்றோம். உனக்கு அதில் உற்சாகமோ இன்ட்ரெஸ்டோ இருந்ததுன்னா நீ ஒரு திருடவிரத்தனா அதை ஏத்துட்டேன்னா என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அதை பண்ணுவோம். அப்படிதான் இருந்தார் ராமர். ஏன்னா அப்பா தான் காட்டுக்கு போக சொன்னார். அப்பாவும் சொல்லலை, கையினால அப்பா சொல்ற மாதிரி ஆயிடுது. அப்பா வாக்கை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக தான் அவர் காட்டில் இருக்கார், அப்பாவே இல்லை. அப்படி இல்லாத போது சதுரங்க சைன்யத்தோட பரதன் ஐஷன் ராமச்சந்திர பிரபு திருவடியில் விழுந்து நீங்க வாங்கோ மேலே, எதுக்கு இந்த இது காட்டில் இருக்கணும், அதான் அப்பாவே காலமாயிட்டாரே, அப்பா கொடுத்த வாக்குக்கு என்னன்னு சொன்னோடனே சொன்னதுதான் இன்னிலேருந்து 14 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு லட்சக்கணக்கான பேர் அழுதும் கூட தன்னுடைய பிரதிஜையிலேருந்து மீறவே இல்லை ராமர். சாரித்ரேனச்சகோ யுக்தா. அடுத்தது என்னன்னா எவனுடைய சரித்திரம் எல்லாருக்கும் உபயோகமா இருக்கணும், தான் நேர்மையா இருக்கணும். இத்தனை இருந்துட்டு அவர்லாம் ஐயோ உள்ள போனாதான்ப்பா தெரியுது ஏகப்பட்ட அலிபாபா குகா மாதிரி இந்த ஃப்ராடு இல்லை அந்த ஃப்ராடு இல்லை ஏகப்பட்ட ஃப்ராடு பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாமோ. தான் எப்பயுமே நேர்மையா இருக்கணும். சாரித்ரேனச்சகோ யுக்தா. ராமச்சந்திர பிரபு அப்படி நேர்மையா இருப்பார். சர்வபூதேஷு கோஹிதா. பொதுவா நம்மளோட சர்வபூதேஷு கோஹிதான்னா எல்லாருக்கும் நன்மை பண்றது. நம்மளுடைய அந்த வட்டம்ன்றது எப்படி இருக்கும்னா நன்மை பண்றதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை பார்த்துப்போம், நம்மளுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ரொம்ப சேர்ந்த வேலை பார்த்துப்போம், அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள், அந்த மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும். அது சர்வபூதேஷு கோஹிதான்னு எல்லாராலையும் இருக்கவே முடியாது. ஆனால் ராமச்சந்திர பிரபு என்ன பண்ணுறாருன்னா காட்டுக்கு கிளம்பிட்டாரோன்னு, காட்டுக்கு கிளம்பி அந்த சுமந்திரர் தேரில் தான் கொண்டு விடுறார். தேரில் கொண்டு விட்டும் போது அந்த கங்கை கரையை தாண்டணும். அப்போ அந்த தாண்டறதுக்கு முன்னாடி குகன் என்ன பண்ணுறான்னா தேனும் மீனையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறான். சாப்பிடணும் ராமா, இங்கே சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆச்சேன்னு. அதுக்கு ராமர் சொல்கிறார், அப்பா அது அப்படி இருக்கட்டும், இப்போதைக்கு எனக்கு சாப்பிட்ணுன்னே தோணலை, பாவம் என் கூட சேர்ந்துன்னு இந்த குதிரைகள் 2 நாளாக வந்துட்டே இருக்கு, அதுவுமே எதுவும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறது, கொஞ்சம் கொள்ளுன்னு தான் எடுத்துன்னு வாயா, அதுக்கு முதல்ல போடலாம் அப்படின்ற. தான் எப்பேற்பட்ட சோகத்தில் இருக்கார். எல்லாரையும் சமாதானம் படுத்திட்டு இப்போ கங்கை தரணம் பண்ணி தான் போய் உக்காந்துக்கணும். இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் சொன்னது நின்றுடுது. இந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கும்? எவன் எப்படி போனால் எனக்கு என்ன, நானே கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தானே இருப்போம் எல்லாரும். ஆனால் அந்த சமயத்திலும் பிரபு என்ன பண்ணுறாருன்னா தன் பசியை விட இன்னொருத்தர் பசி கூட கிடையாது, ஒரு மனுஷன் கூட கிடையாது, ஒரு குதிரை. அந்த குதிரை பாவம் 2 நாளாக வந்துருக்கு. இந்த குதிரைன்னு ஒன்று இருக்குன்னு மைண்டுக்கு வரவே வராது நம்மளுக்கு. அப்படிதான் நம்ம நல்லா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பிரபு அதுக்கு ஆகாரம் போடுன்னு சர்வபூதேஷு கோஹிதா, எல்லா பூதங்களுக்கும் நன்ற பண்றவர், நன்மை செய்கிறவர். வித்வானு ககா, வித்வானா இருக்கணும், எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு படிப்பு இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமானோம். அந்த ஸ்லோகத்தில் முனிபியா பரம் வியாக்கியாந்தம், தண்டகாரண ரிஷிகள்லாம் சந்தேகம் கேட்பாலாம், ராமர்கிட்ட இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கேன்னா அழகா அதுக்கு பதில் சொல்லுவார். சமர்த்தா, அவர் எப்படி மகா சாமர்த்தியசாலியாம். இத்தனை 60,000 வருஷம் தசரதர் ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணியிருக்காரோன்னு அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு சின்ன வீட்டை நிர்வாகம் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அந்தந்த போஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த தலைவலிகள் இருக்கணும் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு. இந்த பூமண்டலத்தையே பரிபாலனை பண்ணக்கூடிய சக்கரவர்த்தின்னா தசரதர், அவருக்கு எப்பேற்பட்ட போஸ்ட்டு எத்தனை பொறுப்புகள் இருக்கும். அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும்போது என்ன பண்ணுவார்னா ராமரை கூப்பிடுவாராம். தசரதுடு శ్రీరాముని రారాయని పిలువమును తపమేమి చేసెను తెలియా. அவர் எப்படி கூப்பிடுவானா, ஏ ராமா வாடா, எனக்கு இந்த கஷ்டம், இந்த ஒரு விஷயம் புரியவே மாட்டேங்கிறது,
நீ வந்து சொல்லுன்னு வாடான்னு கூப்பிடுவாராம் ராமரை. ராமர் என்ன பண்ணுவார்னா நேராக வந்து அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி இடுப்பில் வஸ்திரம் கட்டின்னு சொல்லுங்கப்பான்னு வரான். இவர் எதுக்கு கூப்பிட்டாருன்னே அவருக்கு மறந்துடுமா. ராமச்சந்திர முகத்தை பிரபுவனுடைய முகத்தை பார்த்த உடனே நான் எதுக்கு கூப்பிட்டேனே ஞாபகம் இல்லை ராமா, திருப்பி ஞாபகம் தான் நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு வரான். அப்படி இருக்குமா ராமச்சந்திரனுடைய பிரபு முகம். இப்படி ராமரை கூப்பிட்டு தசரதன் வந்து சந்தேகம் கேட்டு தீர்த்து வைப்பாராம். அப்பேற்பட்ட சாமர்த்தியசாலி. கஷ்டைக பிரிய தரிசனகா. பார்த்தா பார்த்தது போதும்னே தோணாதான், எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருப்பாளாம். அப்படிப்பட்ட பிரபுவனுடைய சரீரம் என்ன. தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் காமக்ரோத லோப எல்லாத்தையும் விட்டு அந்த ரிஷிகள் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ராமரை பார்த்து, ராமா உன்னை ஒரு தடவை ஆலிங்கம் பண்ணிட்டா போதும் அப்படின்ற அத்தனை பேரும் வந்து. அப்பேற்பட்ட பிரபுவனுடைய ரூபம் பார்த்தது போதும்னே தோணாது. ஆத்மவானு ககா. ஆத்மவானா இருக்கணும். இத்தனையும் இருந்துட்டு இந்திரியாராமனா இருந்துட்டு இத்தனை யோக்கியத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு ஜாங்கிரியை கொண்டு வந்து முன்னாடி வச்சா லபக்குன்னு பாஞ்சான்னா நன்னாவா இருக்கும். இத்தனை யோக்கியத்தையும் ஒருத்தர் வச்சுட்டு இருக்கார். ஒரு காஃபியை கொண்டு வந்து வச்சோன்னே எல்லாத்தையும் மறந்து அது பின்னாடி போனான்னா நன்னாவா இருக்கும். இந்திரியத்தை ஜெயிச்சவனா இருக்கணும். அதனால ராமர் எப்படின்னா இந்திரியம் பின்னாடி போகவே மாட்டார். தன்னை அடக்கி வச்சிருக்காராம் தன்னுடைய இதை. ஆத்மவான் கஹா ஜித க்ரோதா. கோபத்தை ஜெயித்தவனா இருக்கணும், கோபம் இல்லாதவனா இருக்கணும்னு சொல்லலை. ஏன்னா கோபம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மதிக்கவே மாட்டா யாரும். ஐயா அவர் கோபமே வராது, நம்ம 7 மணிக்கும் போகலாம் 8 மணிக்கும் போகலாம், அவர் கோச்சிக்க மாட்டாருங்க, நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா. கோபம் வேணும். ஆனால் எப்படின்னா அது காஃபியில் சக்கரை போடுற மாதிரி. அது நிறையா போட்டாலும் நல்லா இருக்காது, கம்மியாக போட்டாலும் நல்லா இருக்காது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டால் தானே அந்த காஃபி நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி கோபத்தை நம்ம தேவைப்படும் போது அழைச்சிக்கணும். ஜிதக்ரோதகா அத்யுதிமானு. சரீர காந்தி உள்ளவனா இருக்கணும். இத்தனை இருந்தும் கடைசியா ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கும் கூடவே. என்னதான் இருந்தாலும் இந்த குணம் மாத்திரம் போகவே போகாது யாருக்குமே. ஏன்னா அதுக்கு அசூயான்னு பேர். அசூன்னா பிராணன். பிராணன்னு ஒன்று இருக்கிறவள்ளையும் அந்த குணம் இருக்குமா. என்னதான் நீ நல்லவனா இருந்தாலும் என்னதான் நம்மளை விட நன்னா பாடுறான்ப்பா அப்படின்னு தோணும் உள்ள. போன வருஷம் விட இந்த வருஷம் அவனுக்கு கூட்டம் ஜாஸ்தி நம்மளை விட அப்படின்னு தோணதான் தோணும். ஏன்னா இது பிராணன் இருக்கிறவள்ளையும் உள்ளது இது அசூயான்றது. அதுவும் இல்லாதவனா இருக்கணுமா. அனசூயகா. ராமருக்கு அதுவும் கிடையாது. அதுக்கும் மேல கடைசியா ஒன்று சொல்றார். இத்தனையும் வந்து எப்படியோ உருண்டு பிறண்டா சம்பாதிச்சிடலாம். கடைசியா ஒன்று சொல்றார், அது மனுஷனால முடியவே முடியாது. கஸ்ய பிப்யதி தேவாச்ச ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே. தான் வில்லம்பு எடுத்து இப்படி சண்டை போட ஆரம்பிச்சா தேவர்களே நடுங்கணுமா. அப்படி ஒரு குணம் உள்ளவனா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கடைசியா கொண்டு ராமர்கிட்ட நிறுத்திட்டார். இத்தனையும் இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் அங்க ஒருத்தர் இருக்கான்னு சொல்லிட முடியும். ஆனா இது ராமச்சந்திர பிரபு ஒருத்தர் தான். சாபமானய சௌமித்ரே. சாபமானய சௌமித்ரே. எப்படி சொல்றான்னா இவனுக்கெல்லாம் நல்லவனா இருந்தாலே சரி வராதுப்பா லக்ஷ்மணா. போ அந்த வில்லம்பை எடுத்துன்னு வா. 3 நாளா நான் சரணாகதி பண்ணிட்டு இங்க உட்காந்துருக்கேன். இங்க திருப்புல்லானியில அந்த சமுத்திரராஜா வெளில வந்தானா பாரு. இவனுக்கெல்லாம் நல்லவனா இருக்கக்கூடாது. ஆக்னேயாஸ்திரத்தை கொண்டு வா, நான் அதை போடுறேன். சமுத்திரம் எல்லாம் வற்றி போகட்டும், எல்லா வானர சேனையும் நடந்து போகட்டும் லங்கைக்கு அப்படின்னு எடுத்தாரோன்னு அஸ்திரத்தை. அப்ப நடுங்கின்றே அவர் வரார். அந்த குணத்தை இங்க சொல்றார். கஸ்ய பிப்யதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே. இப்படி இந்த 16 குணங்களையும் சொல்லி இப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா இருக்காரா இருக்காரான்னு கேட்டோடனே அவருக்கும் தெரியறது யார சொல்றாருன்னு, இவருக்கும் தெரியறது யார சொல்றாருன்னு. உடனே நாரதர் பரம சந்தோஷப்பட்டாராம். பிரகிருஷ்டா வாக்கியம் அப்ரவீத். என்ன ஆச்சரியம்னா இதுக்கு முன்னாடி தான் நாரதர் என்ன பண்றாருன்னா ராமரை போய் பார்த்துட்டு வர்றார். நாரதருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு யோகம். அவர் ஹிரண்யகசிபுவும் போய் பார்ப்பார், பிரகலாத சுவாமியும் வந்து பார்ப்பார், வைகுண்டத்துக்கு போய் நாராயணனும் பார்ப்பார். எல்லாரும் அவரை வாங்குவாங்கன்னு கூப்பிடுவா. சில பேர் பாருங்க ஸ்பை மாதிரி எல்லாருக்கும் அவ வேண்டியவாளா இருப்பா. அந்த மாதிரி அவர் நாரதர் அசத்தையும் போய் பார்ப்பார், துஷ்டனையும் போய் பார்ப்பார், சத்சங்கத்திலையும் போய் இருப்பார், எல்லாமே எல்லாரும் பார்ப்பார். ஆனால் அவர் பரம பாகவதத்தமர் தான். ஆனால் அவர் யோகம் எப்போ போனாலும் கதவை திறந்துருக்கும் அவருக்கு. இதே மாதிரி அயோத்திக்கு வர ராமரை போய் பார்த்து ராமரே என்ன ஆச்சரியப்படுறாருன்னா இந்த அவதாரம் இந்த காரியங்கள்லாம் இவ்வளோ அருமையாக அமைஞ்சிருக்கே, இதை வந்து ஒரு கிரந்தமாக பண்ணி பின்னாடி எல்லாரும் க்ஷேமத்தை அடையணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்னாராம். இது என்னது இது ராமரே சொல்லியிருக்காரே. இந்த பேர்பட்ட ராம குணங்களை யார்கிட்ட போய் நம்ம சொல்ல முடியும்?
நம்ம போய் இது மாதிரி ஒருத்தர் நின்றுட்டே இருக்கிறவரை போயிட்டு போய் ராமாயணம் பண்ணுன்னா அது சரி வருமா? நீயாச்சும் ராமாயணம் ஆச்சுன்னு போனான்னா என்ன பண்ணுறது? அவனுக்கு ஸ்ரத்த இருக்கணும், அந்த யோக்கியத்தை இருக்கா அப்படின்லாம் இவர் யோசிச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்காராம். அப்படி பார்த்தா இங்கே வந்து அப்படி நேராக வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கு தான் வரார். வந்து பார்த்தா இவர் ராம சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்டோடனே பிரகிருஷ்டா வாக்கியம் அப்ரவீத் சந்தோஷப்பட்டு சொல்றாராம். இப்பதான் போயிட்டு வந்தேன், பரம சந்தோஷம், நீங்க தான் அதுக்கு சரியான ஆசாமி, நீங்க தான் மேல ராமாயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ இவ்வளவுதானப்பா சொல்ற, இதுக்கு மேல ஏகப்பட்ட குணங்கள் இருக்குன்னு அது எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறார். எல்லாத்தையும் வர்ணிச்சு இப்பேற்பட்ட பிரபுவை, அந்த ராமச்சந்திர பிரபுவை இந்த பூமி தேவி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பட்டாபிஷேகம், யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ண ஆசைப்பட்டான்னு சொல்றார். இப்படி சொன்ன உடனே தசரதன் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். மேல சங்கேப ராமாயணத்தை சுருக்கமா சங்கேப ராமாயணத்தை சொல்றார். இதை சொல்லி நீங்க விஸ்தாரமா பண்ணுங்கன்னு. இப்படி பட்டாபிஷேகம்னு ஏற்பாடு பண்ண உடனே அங்கேருந்து அந்த கூனி தெரிஞ்சுட்டு கைகிட்ட போய் அவளுடைய மனசை மாற்றி பட்டாபிஷேகத்தை நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டா. அவள் பேச்சை கேட்டுண்டு இவளும் வந்து தசரதன்ட்ட 2 வரன் வாங்கி, நீ எந்த லக்னத்தில் வந்து ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம்னு வச்சிருக்கேலோ அதே லக்னத்தில் பரத பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும், ராமர் 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும்னு வரனை வாங்கி அந்த பட்டாபிஷேகத்தை நிறுத்தி மறுநாளே ராமரை காட்டுக்கு அமிச்சு, ராமர் இப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே வரார். வந்து பரத்வாஜ் ஆசிரமத்துக்கு வந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குகசக்கியம் பண்ணிண்டு கங்காதரணம் பண்ணி சித்திரக்கூட்டத்தில் வசிச்சுன்னு இருக்கார். இப்படி இங்கே ராமர் இருக்கார். ஆனால் அயோத்தியில் என்னாச்சுன்னா, என் கண்ணான கண்ணனா இருக்கக்கூடிய ராமனோட என் கண்ணு என் பிராணனும் போயிடுத்துன்னார். தசரதன் உயிரை விட்டார். ராஜா இல்லாத ராஜாங்கம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால சீக்கிரமாக செல்லக்கூடிய தூதர்களை கூப்பிட்டு வசிஷ்டர் பரதனை அழிச்சின் வா, ஏன்னா பரதன் வந்து கேகே தேசத்தில் இருக்கார். உடனே அங்கேருந்து வந்து நேராக வந்து அப்பாவை பார்க்கலாம் அண்ணாவை பார்க்கலான்னு சந்தோஷப்பட்டு வந்தா, ஊரே சூன்யம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு, யாரோ வந்து பில்லி சூன்யம் வச்ச மாதிரி இருக்கு. அயோத்தியே கோவில்கள்லாம் மூடப்பட்டிருக்கு. என்னாச்சுன்னு கேட்டால் யாரும் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறா. எல்லாரும் மூஞ்சியை வேற திருப்பிக்கிறா. நேராக வந்து கைகையை வந்து பார்க்குறார். வந்து பார்த்தா கைகை மாத்திரம் சர்வாலங்கார பூஷித்தையாக உட்காந்துருக்கா. என்னாச்சு என்னன்னு கேட்டோன்னே, அப்பா சௌக்கியமானா, அப்பா காலமாயிட்டான்னு ஓன அழ ஆரம்பித்தார். அப்பா காலமாயிட்டாரே, அண்ணா என்ன பண்ணா, அண்ணா மனசு தாங்காதேன்னா உங்கள் அண்ணாவும் இல்லை காட்டுக்கு போயிட்டான். அண்ணாவை காட்டுக்கு அமிச்ச அந்த துரோகி யாருன்னா நான் தான் அப்படின்னு பாபின்னு மயங்கி விழுந்தார். எழுந்து அம்மாவை கண்ணாபண்ணான்னு திட்டி விஷயத்தை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு நேராக கௌசல்யாம்மாட்ட போய் கௌசல்யாம்மா சமாஸ்வாசனம் பண்ணி நேராக என்ன பண்ணுறாருன்னா, அப்பாவுக்கு பண்ண வேண்டிய அந்த அத்தனை காரியத்தையும் பண்ணிட்டு சதுரங்க சைன்யத்தையும் அழிச்சுக்கிறார். நான் ஒண்டி போய் கேட்டால் அண்ணா வரமாட்டான்னு எனக்கு தெரியும், எல்லாரும் அழறத பார்த்தாவது ஒரு திரும்பி வரட்டுமேன்றதுக்காக எல்லாரையும் அழிச்சுட்டு நேராக அண்ணா கிட்ட போய் பரதனை கட்டிக்கிறார். ஏன்னா 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பார்க்குறார் ராமர். பரதனை கட்டிக்கிறார். உடனே ராமர் பார்த்து எல்லாத்தையும் விஷயம் சொன்னோன்னே, சமுத்திரம் எல்லாம் தாண்டினாலும் தாண்டும், சூரியன் மேற்க உதிச்சாலும் உதிப்பார், நான் வரமாட்டேன், வச்ச பிரதிஜை வச்சதுதான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ராமர் தன்னுடைய பாதுகையை அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்குறார். அந்த பாதுகையை எடுத்துன்னு வந்து நந்தி கிராமத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணி அவர் வந்து அதுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கார். இதுக்கு மேலே சித்திரக்கூட்டத்தில் வசிக்கிறதுக்கு ராமருக்கு இஷ்டமாக இல்லை. பரதனுடைய ஞாபகமாக இருக்கிறதுனால அங்கேருந்து கிளம்பி கோரமான அரண்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார். இப்படி வந்துட்டே இருக்கும்போது நேராக தண்டகாரன் ரிஷிகள்லாம் பார்க்குறா. ஏகி பஷ்ய சரீராணி, இங்கே பாடுறாமா, நாங்கள்லாம் யாகம் பண்ணக்கூடாதான், தபஸ் பண்ணக்கூடாதான், ஹோமம் பண்ணக்கூடாதான், பண்ணினா இப்படி தான் என்னை அடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கரதூஷணன் திரிஷிதஸ்ன்னு அவன் சைன்யத்தை வச்சுன்னு எங்களெல்லாம் அடிக்கிறான். இங்கே பாரு மலை மாதிரி இருக்கே, இது ஒன்றும் மலை கிடையாது, ரிஷிகளுடைய எலும்பு அப்படின்னு பலவிதமாக காமிச்சு ராமர் பிரதிஜை பண்ணி சரபங்கருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி சுதீக்ஷணர் நமஸ்காரம் பண்ணி அகஸ்தியருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அகஸ்திய பிராதாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி நேராக வந்து பஞ்சவட்டியில் அங்கே ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சுன்னு கோதாவரி கரையில் ராமர் தங்கின்னு இருக்கார். இப்படியே 11 வருஷம் ஆறுது. அங்கேருந்து ஒத்தி வரா. அப்படியே தேச சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே வந்தா. ராமச்சந்திர பிரபுவை பார்க்குறா. பார்த்த உடனே அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா. ராமா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னா, என்னால் முடியாதுன்னா, யாருன்னா சூர்பனகா, இல்லை முடியாது என் தம்பி அங்கே இருக்கான்னு இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த சீத்தை இருக்கிறதுனால தான் இப்படி தான் பண்ணுறான்னு சீத்தையை தாக்கிறதுக்காக பண்ணால் உடனே லக்ஷ்மண சுவாமி வந்து மூக்கையும் காதையும் அறுத்து விட்டார். அவன் நேராக போய் ராமன் லங்கையில் போய் விழுந்து, என்னாச்சுடி ஏன் இப்படி இருக்கேன்னா, அங்கே வந்து பஞ்சவட்டியில் பார் ஒருத்தன் இருக்கான், மன்மதன் மாதிரி இருக்கான், அவனை பற்றிலாம் விடு, என்ன ஆச்சுன்னொடனே, இல்லை அவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கா சீத்தைன்னு பேர், இதெல்லாம் என்ன அழகு, அவளை மாதிரி ஒத்தி அழகு கிடையாதுன்னு அதெல்லாம் பற்றி வர்ணித்த உடனே, உனக்கு அவ தான் தகும்னு இவ கிளப்பி விட்ட உடனே நேராக ராவணன் அங்கேருந்து மாரீச்ச சகாயத்தினால வந்து தேவியை அபகரிக்கிறார். இங்கே மாரீச்சனை தேடிண்டே ராமர் போயிட்டார். அங்கே தேவி அபகரிச்சுன்னு போயின்னு இருக்கும்போது ஆகாச மார்க்கமாக பெரிய ரெக்கையோட ஜட்டாயு வந்து தான்
சாக போகிறோம்னு தெரிஞ்சுட்டே தான் சண்டை போட்டார். சண்டை போட்டால் 2 ரெக்கையும் வெட்டி மார்பில் கத்தியால் குத்தி அவன் கிளம்பிட்டான். இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த கிஷ்கிந்தா அந்த ஹம்பி க்ஷேத்திரம் மேலே இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணும்போது 4 வானரர்கள் இருந்தால் அந்த வானரர்கள் கிட்ட தேவி தன்னுடைய நகையெல்லாம் தன்னுடைய வஸ்திரத்திலே கிழிச்சு போடுறா. ராமா ராமான்னு கத்தின்ண்டே நேராக என்ன பண்ணா, ராவணன் கொண்டு அசோகவனத்தில் வச்சுட்டான். இங்கே ராமச்சந்திர பிரபு வந்து பார்க்குறார், பஞ்சவட்டியில் தேவியை காணும். ராமர் கதறி தீக்கிறார். ஒரு மரத்தை பார்த்து கேட்குறார், தேவியை பார்த்தியா? மிருகத்தை பார்த்து கேட்குறார். மானை பார்த்தா விரட்டு வரான். ஏன்னா இந்த மான்னால தானே தேவி இப்படி தேவியை பிரியரா மாதிரி ஆயிடுத்துன்னு மானை பார்த்தா ஒண்டி விரட்டு வரான். அப்படி அழுதுண்டே வரும்போது என்ன ஆச்சரியம்னா, ஒரு கபந்தன்னு ஒரு அசுரன் அந்த அசுரனுடைய கையில் மாட்டிடுறார். அந்த கபந்தனை வதம் பண்ணி அவனுக்கு அவன் லோகத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் ஹம்பின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்குது கிஷ்கிந்தால. அதில் சுக்ரீவன் ஒரு தர்மாத்மா இருக்கான். அவனை நீங்கள் சக்கியம் பண்ணிக்கோங்கோ, அவனை பண்ணிட்டா சீதாலாபம் கிடைக்கும். இங்கே கொஞ்சம் தூரத்தில் சபரியும் இருக்கா, அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நேராக போய் சபரிக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இப்படியே மரத்தெல்லாம் பார்த்துட்டே வரார். அங்கேருந்து அப்போ தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி பார்க்குறார். சுக்ரீவன் அமிச்சு ஹனுமத் ராம சமாகமம். இந்த பிரபு எப்பேற்பட்ட பிரபு, இத்தனை நாளாக இவரை பார்க்காம விட்டுட்டமேன்னு ராமச்சந்திர பிரபு ராமலக்ஷ்மணால சேர்த்து தன் தோளில் ஏற்றிண்டு ஜெய சீதாராம்னு கிளம்பி சுக்ரீவன் கிட்ட வந்து சுக்ரீவனை சக்கியம் பண்ணிட்டு உடனே சுக்ரீவன் சொல்கிறான், நீயும் கஷ்டப்படுற நானும் கஷ்டப்படுறேன். நான் எங்கள் அண்ணாவை வாலியாக இருக்கிற வாலியை வதம் பண்ணி ராஜ்யத்தை நீ எனக்கு வாங்கி கொடுத்தேன்னா நான் வந்து திக்கு விதிக்களையும் வானர சைன்யங்களை அனுப்பி சீதா லாபத்தை நான் அவனை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறேன்னு சொன்ன உடனே வாலி சம்ஹாரம் ஆச்சு. சொன்னது போல் 2 மாதம் வருஷா காலமாக இருக்கிறதுனால எல்லாரும் தேடுறது கஷ்டமாக இருக்கணும். வருஷா காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அவரவர்கள் தேடுறார்கள். சீதை லங்கையில் தான் இருக்கான்னு ஓரளவுக்கு தெரியும். அதனால என்ன பண்ணுறாருன்னா, தட்சிண திக்குக்கு பிரதானமாக இருக்கிற சில குரங்குகள் ஆஞ்சநேய சுவாமி, ஜாம்பவான், அங்கதன் இவெல்லாம் கிளம்பி வரா. வந்தால் அங்கே ராமேஸ்வரம் வந்தாச்சு, தனுஷ்கோடி வந்தாச்சு. இதுக்கு மேலே தாண்டணும்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்கிறான். என்னால் முடியாது, 10 யோஜனை தான், 15 யோஜனை, 20 யோஜனைன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லும்போது இது எதுவுமே பிரயோஜனப்படாது. இங்கே எங்கே ஆஞ்சநேய சுவாமியை காணும் அப்படின்னு உடனே அவர் தனியாக உட்காந்துருக்கார். உடனே ஜாம்பவான், நீ வந்து ராமகாரியத்துக்காக வந்தவன் அவருடைய பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்ல 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 அப்படியே ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் சரீரம் வளர்ந்து இப்படி உலாத்தரார் அந்த இடத்துல. கவலையே படாதீங்க, நான் எப்படியாவது போய் சீதையை அழிச்சுன்னு வரேன் அப்படின்னு ஜெய சீதாராம் அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக லங்கைக்கு போய் அங்கே போய் அங்கே எல்லா இடத்துலையும் தேறி தேவியை பார்த்து ராமர் கொடுத்த அங்குலியக்கத்தை தேவிகிட்ட கொடுத்து அங்கேருந்து சூடாமணியை பெற்றுக்கொண்டு லங்கா தகனத்தை பண்ணி எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு ராமர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்து ராமர் ஆஞ்சநேய சுவாமியை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு உடனேயே கிளம்புறார். இந்த ராவணனை சம்ஹாரம் பண்ணணும்னு எல்லாரும் கிளம்பி ராமேஸ்வரம் வந்து தனுஷ்கோடி வந்து அங்கேருந்து சேத்துவை நிர்மாணம் பண்ணி சேத்து பந்தனம் பண்ணி எல்லாரும் லங்கைக்கு வந்து ராவணாதிகளை சமூலமாக சம்ஹாரம் பண்ணி தேவியை அழிச்சுண்டு ராமர் அயோத்தியில் வந்து சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கார் அப்படின்ற மங்களகரமாக இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை முடித்தார். பட்டந்தி ஜோவா கிருஷபத்வமீயாத் ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூமிபதித்வமீயாத் வனிக்ஜனஹா பன்யபலத்வமீயாத் ஜனஷ்ச சூத்ரோபி மகத்வமீயாத். இந்த சங்கேப ராமாயணத்தினால யாராக பிராமணர்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா அவா இருக்கிற அந்த வேதம் இந்த விஷயத்துலலாம் அவளுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும். க்ஷத்ரியர்களுக்கு அவளுக்கு என்னென்னா மேலே மேலே யுத்தம் பண்ணி அவள் தனத்தை சேர்க்கணும்ல, அந்த விஷயத்தில் அவளுக்கு க்ஷேமகரமாகும். வியாபாரம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் இன்னும் நன்கு வியாபாரம் நடக்கும். மற்றவர்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல கீர்த்தி யசஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சங்கேப ராமாயணத்தினுடைய பலஸ்ருதியை சொல்லி நீ மேலே ராமாயணம் பண்ணுன்னு அவர் கிளம்பிட்டார். இப்படி இருக்கும்போது இன்னுமே அவருக்கு சங்கேபமாக இருக்குது. வால்மீகிக்கு பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு. சரி, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பொதுவாக ஒரு காரியம் நம்ம ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தோன்னா எல்லாரும் கிட்டிக்காராக இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவான்னா அதை போய் நோண்டிகிட்டே இருக்க மாட்டான். சரி, அது வரலையா நிறுத்து, முதல்ல அதை போய் பண்ண 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 உனக்கு இன்னும் டென்ஷன் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். சரி வரலன்னா உடனே நிறுத்து, ஒரு 2 மணி நேரம்க்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணு. இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள விஷயம் இருந்தாலும் 2 நாள் ஆற போடு, 2 நாளுக்கு அப்புறம் முயற்சி பண்ணு. அந்த மாதிரி பண்ணினான்னா அது காரியம் சித்தி ஆகும். அதனால் என்ன பண்ணார், போட்டு பண்ணலாமா வேணாமான்னு குழப்பின்றே இருக்காதபடிக்கு என்ன பண்ணார்னா, முதல்ல மாத்தியானிக ஸ்நானம் பண்ணணும், அந்த காலம் வந்துடுத்து, மாத்தியானிக்கு கிளம்பலான்னு அங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற தமசா நதிக்கு ஸ்நானம் பண்ண போகிறார். ஸ்நானம் பண்ண போனால் ஆச்சரியம், அங்கே ஜலம் அவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருக்குது, மகான்களுடைய மனசு மாதிரி இருக்குது இந்த தீர்த்தமானது அப்படின்னு அவர் தன் சிஷ்யனாக இருக்கக்கூடிய பரத்வாஜன் அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அங்கே ஒரு மரம், அந்த மரத்தில் ஒரு பறவை ஜோடி உட்காண்டிருக்கு.
அன்றில் பறவைன்னு பேர். கீழேந்து ஒரு வேடன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு அம்பை எடுத்து அதில் ஆண் பறவையை அந்த அம்புனால அடிச்சிடுறான். அது கீழே விழுந்து துடிக்கிறது. பாவம் அந்த அன்றில் பறவை ஜோடியில் அந்த பெண் பறவை பார்த்து பார்த்து வருத்தப்பட்டுன்னு உட்காந்துருக்கு. இதை பார்த்த உடனே அவருக்கே தெரியாம அவருடைய சோகமானது, அவர் சோகம் ஸ்லோகமா வெளில வருது. இதான் முதல் ஸ்லோகம் சம்ஸ்கிருத பிரபஞ்சத்தே. மானிஷாதா பிரதிஷ்டாம் துவம் அகமசாஸ்வதி சமாகா யத்ரௌஞ்ச மிதுனாதேகம் அவதி காமமோகிதம் அவதி காமமோகிதம். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பொதுவாக நம்மளுக்கு ஒரு சோகம் வருது, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வரும். உனக்கு உதாரணமாக சொல்லணும்னா, ஒரு ரோட்லேயே திடீர்னு ஒருத்தர் போயிட்டே இருக்க கீழே விழுந்துட்டான்னா அச்சிச்சோ அப்படின்னு பார்த்தேல, இது உலகத்தில் சொல்றது. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்த்து யாராவது ஸ்லோகமாக சொல்லுவாளோ அவருக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. என்னடா அது, நாம் வந்து அவனை போய் திட்டணும்னு நினைக்கிறோம், திட்டுறதே அப்படி ஸ்லோகமாக வந்துருத்தேன்னு ஆச்சரியப்படுறார். என்ன சொல்றாருன்னா, ஹே நிஷாதா, இது இந்த சோகம்ன்றது ஒன்று, அது அன்வயப்படுத்தினாதான் அதுக்குடைய அர்த்தம் தெரியும். அன்வயம் என்ன, ஹே நிஷாதா, ஹே வேடனே, கிரௌஞ்சமிதுனாத்து ஏகம், அந்த அன்றில் பறவையில் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய காமமோகிதனா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண் பறவை துவம் அவதீஹி, நீ வதம் பண்ணிட்டாய். தத் காரணாதேவ சாஸ்வதி சமா பிரதிஷ்டாம் மாகமஹா, இந்த உலகம் இருக்கிற பரியந்தம் உனக்கு கீர்த்தி இல்லாமல் போக கடவுது, உன்னை எல்லாரும் திட்ட கடவுது அப்படின்றத இந்த ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். அவருக்கே ஆச்சரியம் தாங்கலை. தன் பரத்வாஜரை பார்த்து கேட்குறார், அவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை. இப்படி சாபத்தை கொடுத்துட்டு கிளம்பி வந்துட்டார். கிளம்பி வந்து தன் ஆசிரமத்துக்கு வந்தால், அவர் ஆசிரமம் என்ன பர்ணசாலை தானே, அப்படி பார்த்தா வெளியில் பார்த்தா ஹம்சவாகனம் நிற்கிறது. ஹம்சவாகனம் யாருக்கு, சாக்ஷாத் பிரம்மதேவனோட தானே. அவர் வந்திருக்கார். அவர் வந்தது பார்த்தோன்னா அவர் வந்து இங்கே வந்து காத்துட்டுருக்காராம் வால்மீகிக்காக. இந்த ராமாயணுடைய மகாத்மியம் என்னன்னா, ஜெகத் சிருஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவன் வந்து காத்துட்டுருக்காராம் வால்மீகி கிட்ட. அப்படி உள்ளே வந்தோடனே அவருக்கு அக்யபாத்திய ஆச்சமணி எல்லாம் கொடுத்துட்டு வாங்க வாங்க என்ன வந்திருக்கேன்னொடனே உடனே அதுக்கு போஜன் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு விளையாட்டாக சொல்லுவாராம். என்னென்னா, தினமும் வந்து அவர் அழகாக ஒரு பத்தாரை கட்டின்ட்டு சந்தியாவனம் பண்ணி மாத்தியானிகம் பண்ணிவிட்டு பிரம்மயஜம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவார். மாத்தியானிகம் பண்ணி பிரம்மயஜம் பண்ணிட்டு இப்படி சாப்பிட உக்காண்டாராம் பிரம்மதேவர். எல்லாம் பரமாறிட்டாலாம். அதுக்கு இது நெய்யும் ஊற்றியாச்சு, மேலே ஆபோசனம் போடணும். எங்கே மாமின்னு பார்த்தா மாமியை காணும். என்னடா மேலே ஆபோசனம் போட்டால் தானே சாப்பிட முடியும், இப்படி நடுப்புற விட்டு போட்டால் எப்படி சாப்பிட முடியும்னு இப்படி திரும்பி பார்த்தா, இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா, எங்கெங்கேயும் இல்லாமல் சரஸ்வதி தேவி அங்கேருந்து கிளம்பி என்ன பண்ணிட்டான்னா, பூலோகத்தில் இருக்கிற வால்மீகி மகரிஷினுடைய வாக்கில் போய் உட்காந்துட்டாலாம். அதனால என்ன பண்ணுறதுன்னா, ஐயோ நம்ம மனைவியை யாரோ ஒருத்தர் ஆற்றுக்கு போயிட்டானா எப்படி இருக்கும், அதனால வந்து அம்போஜபூ அசகமான இவ ஆவிராசித், அங்கேருந்து உடனே கிளம்பி வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டார், தன் மாமி அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு போஜசம்பூவில் ஒரு வித்தியாசமாக வர்ணிப்பார். அவர் வர்ணிக்கிறார். இதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமான வர்ணனையை தவிர உண்மை என்னன்னா, பிரம்மதேவன் தான் அமைச்சிருக்காராம் சரஸ்வதி தேவியை, நீ போய் அவருடைய வாக்கில் இருந்து இந்த ராமாயணத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு அமைச்ச உடனே அதுதான் வந்து இந்த மானிஷாதா ஸ்லோகமாக வெளில வந்த உடனே மேலே நீ ராமாயணம் பண்ணணும்னே அவர் வந்து சொல்கிறார், நான் அதுக்கு யோக்கியனா, இன்னுமே யோசிச்சுன்னு இருக்கேன் அப்படின்னொடனே, நீ தான் அதுக்கு யோக்கியசாலி, நீ ஏற்கனவே ராமாயணம் பண்ணிட்டியே அப்படின்னு பிரம்மதேவன் சொல்கிறார். என்ன சுவாமி, அவர் வந்து இப்போ தான் சங்கேப ராமாயணம் சொல்லிட்டு போனார், எனக்கே தெரியாமல் நான் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னேன், நீங்கள் வந்து பார்த்தா இப்போ ராமாயணம் பண்ணிட்டியே நீ சொல்கிறியேன்னப்பா, இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னியே அதுதான் ராமாயணம் அப்படின்னார். என்ன இது எப்படி ராமாயணமாக ஆகும் அப்படின்னொடனே, நீ என்ன சொன்ன, அந்த வேடனை அந்த பட்சி அடித்ததுனால இந்த உலகம் இருக்கிற பரியந்தும் உன்னை எல்லாரும் திட்டின்னு இருப்பான்னு நீ சபிச்ச. அதை என்ன பண்ணுறாருனா, அப்படியே நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்தை பாசிட்டிவாக மாத்துறார் பிரம்மதேவன். ஹே நிஷாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாகமஹா அப்படி நீ அடைய மாட்டாய். இதுதான் முக்கியம். ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம அன்வயப்படுத்தணும்னா சமஸ்கிருதத்தில் அதனுடைய கர்த்தாவை எடுத்துக்கணும், கடைசியில் இருக்க கிரியையை எடுத்துக்கணும். அது ரெண்டுத்தையும் பிடிச்சிட்டோம்னா ஸ்லோகத்தை பிடிச்சிக்கிறது ஈஸி. இதில் என்னன்னா, மாகமஹா அடைய மாட்டாய். யார் ஏ நிஷாதா நீ அடைய மாட்டாய். நீ என்ன அடைய மாட்டாய், கீர்த்தியை அடைய மாட்டாய். ஏன் அடைய மாட்டாய், நீ இதை அடைத்ததுனால அடைய மாட்டாய். இப்படியே பிடிச்சுட்டே போகணும் அந்த ஸ்லோகத்தை. இப்படி தான் வந்து ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை வித்வான்கள்லாம் தெரிஞ்சுப்பா.
இந்த நெகட்டிவாக இருக்கிற ஸ்லோகத்தை அவர் பாசிட்டிவாக எப்படி மாத்துறாருன்னா, ஹே நிஷாதான் தானே சொன்னார். இங்கே என்னன்னா அந்த மாவை மான்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் என்ன அர்த்தம்னா மாகமஹா, மா குரு அப்படின்னா செய்யாத, டோன்ட் டூ, பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மாகமஹா. இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா இந்திரா லோகமாதா மா அப்படின்னு அமரத்தில் வருது. மான்னு எங்கேயாவது தனியாக வந்ததுன்னா அது மகாலட்சுமியை தான் குறிக்கும். இந்த மாகமஹாவை என்ன பண்ணார்னா மா நிஷாதா வேடனே சம்ஸ்கிருதத்தில் என்னன்னா உபசர்க்கம் மாதிரி ஏதாவது ஒரு பதத்தை முன்னாடி போட்டுட்டோம்னா அர்த்தம் தலைகீழ மாறிடும். அதனால தான் ஜாக்கிரதையாக சொல்லணும். கச்சத்தின்னா போ, ஆகச்சத்தின்னா வா. அந்த ஆ போட்டதுனால அது அப்படியே தலைகீழ மாறிடுது அர்த்தம். அந்த மாதிரி நிஷாதான்னா வேடனே, மா நிஷாதான் என்ன சொன்னா மா நிஷீததி அஸ்மின்னு இது மா நிஷாதா. மானா யாருன்னா மகாலட்சுமி நித்தியவாசம் யாருடைய மார்பில் பண்றாலோ அவன் யாருன்னா ஸ்ரீனிவாசன். மானிஷாதா இப்போ எப்படின்னா வேடன்னு கூப்பிட்டது எப்படி ஆயிடுதுன்னா இந்த நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் வந்துடுது. மானிஷாதா ஹே ஸ்ரீனிவாசா கிரௌஞ்சமிதுனாத்து ஏகம் காமமோகிதம் தொம் அவதீவி. அன்றில் பறவையில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த பறவை ஜோடியில் ஆண் பறவையை நீ அடித்ததுனால அப்படின்றது இதுக்கு அர்த்தம். என்னன்னா கிரௌஞ்ச மிதுனம்னா அன்றில் பறவைன்னு பேரு, கிரௌஞ்சன்னா ராட்சசர்களுக்குன்னு ஒரு பேரு. ராட்சசர்கள் ஜோடியில காமமோகிதனா இருந்தது யாரு? ராவணன். கிரௌஞ்ச மிதுனாத்து ஏகம் காமமோகிதம், அந்த ஆண் பறவையை தானே அடிச்சார். அதே மாதிரி அந்த கிரௌஞ்ச மிதுனம், இந்த ராட்சச மிதுனத்துல, மிதுனம்னா ஜோடி, அதுல இருக்கிற அந்த ஆணை, அந்த ராவணனை நீ அடித்தாய். அதனால சாஸ்வதி சமா பிரதிஷ்டாம் அகமஹா, இந்த உலகம் இருக்கிற பரியந்தும் உனக்கு கீர்த்தி உண்டாகட்டும், இருக்க கடவுது அப்படின்னு இந்த நெகட்டிவா இருக்கிற அந்த ஸ்லோகத்தை பாசிட்டிவா மாற்றி கொடுத்துட்டார். இப்போ என்னன்னா அவர் வேடனை சபிச்சதை ராமாயண ஸ்லோகமா ராவண சம்ஹாரம் பரியந்தும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் பிரம்மதேவன் இது சொன்ன உடனே அவருக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் தாங்கலை. இதுதான் சரஸ்வதி தேவியினுடைய பிரபாவம். அதுக்கு தான் அவர் கிளம்பி வந்தார். உடனே அவருக்கு வால்மீகிக்கு ஒரு கவலை வந்துடுது. என்னன்னா இப்போ ஏற்பட்ட கிரந்தம் பண்ண போகிறேன் நான். பொதுவாக ஒரு கவின்னா அவர் எப்படி வேணால் வர்ணிக்கலாம். அவர் வர்றார், இந்த பஜன சமாஜத்தை பற்றி வர்ணிக்கணும்னு ஒரு கவி வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கவி எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். உள்ளே வரும்போதே 4 யானை நின்று இருந்தது, இங்கே தரையெல்லாம் பார்த்தா அப்படியே தங்க கலரில் இருந்தது, இப்படி ஏறும்போது இந்த கம்பியெல்லாம் வந்து அப்படியே வெள்ளியில் போட்டு வச்சுருந்தா, இப்படின்னு அவள் சொல்லலாம். கவி சாமர்த்தியம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம், அவளுடைய கவித்துவம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். அவர் அதுக்கு கவலைப்படுறார் வால்மீகி. இந்த மாதிரி நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருக்குந்தா நன்னா இருக்காதோன்னு. ராமாயணம் என்றது இதிகாசம். அவர் சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயம் அங்க இருந்தாதான் வாயிலே வரும், பொய்யே கிடையாது. அப்படி இருக்கிற கிரந்தம் இது. நான் அப்படி தப்பா எழுதிட்டேன்னா என்ன பண்றதுன்னா அதுக்கு பிரம்மதேவன் அனுகிரகம் பண்றாரா. நதே வாக்கு அன்றுதா காவ்யே காச்சி தத்ர பவிஷ்யதி. உன்னுடைய காவியத்துல அன்றுத்தம் பொய்யே வராது. பொய்யே வராதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கும் மேல பிரேட்ச திருஷ்டியா பிரதீட்சாவாம். அவர் என்னன்னா ஹனுமார் இப்படி லங்கைக்கு கிளம்புறாருன்னா அந்த சீன் தெரியுமா அவருக்கு, அதை பார்த்து பார்த்து தான் எழுதுறார். இப்படி சிம்மிக்கையை அந்த வாய்க்குள்ள பூந்தார்னா அது அவருக்கு தெரியும். இந்த சாயாகிரகையை கொலை பண்ணார்னா அது அவருக்கு தெரியும். அங்க போய் தேவி சுலுக்கு மாட்டின்ட்டா அப்படின்னா அது அவருக்கு தெரியுது. அதை பார்த்து 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 எழுதுறாராம். பிரேட்ச திருஷ்டியா பிரதீட்சா. அப்பேற்பட்ட கிரந்தம் இது. ஏதோ ராமாயணம் ஏதோ சம்ஸ்கிருத அந்த ஒரு சாமர்த்தியத்தினால எழுதின கிரந்தம் கிடையாது. எத்தனையோ ராமாயணங்கள் இருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கும் ஜீவனோட இருக்கிறது வால்மீகி ராமாயணம் தானே. எத்தனை யுகம் யுகமாக ஜீவிச்சுட்டு இருக்கணும். அது பிரம்மதேவனுடைய அனுகிரகம். நச்சேவாத் அனுதா காவியே காச்சிதத்ர பவிஷ்யதி. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அப்படியே ஏதோ நான் கிரந்தம் பண்ணுறேன், இது நான் இருக்கிற காலத்திலே இது வெளிலேருந்து வரவன் அந்த வெயிட் போடுறவன் எடுத்துன்னு போயிட்டான்னா யாரும் படிக்காம அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால யாவத் ஸ்தாஸ்யந்தி கிரையா, இந்த மலைகள் இருக்கிற பரியந்தம், நதியெல்லாம் ஓடுற பரியந்தம், இந்த உலகம் இருக்கிற பரியந்தம் இந்த ராமாயணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ மேலே ராமாயணம் பண்ணு அப்படின்னார். அவரும் பிராச்சீனாகிரேஷு தர்பேஷுன்னு கிழக்கு நுனியா தர்பையை பரப்பி தான் ராமாயணம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்படி அருமையாக அமைஞ்சிருது. 24,000 ஸ்லோகங்கள், அதை 6 காண்டமாக பிரித்து என்னென்ன காண்டத்தில் என்ன சரித்திரம்னு இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாரா. அந்த விருத்தமும் இந்த ஸ்லோகமும் அந்த ஸ்லோகத்துவம் அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகமே இப்போ தானே இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகுது. அதில் அதுவும் பார்க்கறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது படிக்கும்போது. இதை யார்கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டுட்டே இருக்கும். மொத்தத்தை சொல்லிக் கொடுத்தா தானே இது போயிட்டே இருக்கும். எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டேன்,
அப்படியே பீரோவில் தூங்குறதுனா யாருக்கு தெரியும்? யார்ட்டையா சொல்லிக் கொடுக்கணுமோன்னு சிஷ்யால்கிட்ட யார்கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு இப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அது என்ன காலம்னா அப்பதான் வந்து ராமரால காட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு தேவி வால்மீகி ஆசிரமத்திலேயே தங்கிண்டு குஷலவர்களை அப்பதான் வந்து குழந்தையா பெற்றிருக்கா. அவளுக்கு என்னன்னா அப்படி குழந்தை தான் பிறந்து அவளுக்கு ஒரு 5-6 வயசு ஆயிடுத்து, உபநயனம் போட்டு வேதம் படிக்கிற வயசு வந்துடுது. உடனே அவ என்ன பண்ண ஆச்சரியம், எல்லாமே தன் தோன்றார் நடக்கிறது. அது அப்படியே அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி ஒவ்வொன்றா அப்படியே ஓப்பன் ஆகுது. யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஆச்சரியம், அக்ருஹீதாம் ததஃபாதௌ அப்படியே வந்து குஷலவர்கள் 2 பேரும் அஸ்வினி குமாரர்கள் மாதிரி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அபிவாதியை சொல்லிட்டு நிற்கிறா. இப்பேற்பட்ட ராமாயணம் யாருக்கோ போய் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த குஷலவர்களுக்கே சொல்லிக் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டு அந்த குஷலவர்களை உட்காத்தி வச்சு சந்த திருவ வேதம் சொல்லித்தரா மாதிரி அந்த ஒரு ராமாயணத்தை முழுக்க சொல்லித்தராரா. இந்த ராமாயணத்தை படித்து அவளுக்கு என்ன பரம சந்தோஷம். இந்த ராமாயணத்தை இவ இங்கே கானம் பண்ணுறதை பார்த்து அவ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா. பார்த்த உடனே எங்காத்துல வந்து சொல்லணும், எங்காத்துல வந்து சொல்லணும், ராமாயணம் எங்காத்துல வந்து சொல்லணும்னு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவாள் டேட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுத்து குஷலவர்களுக்கு. நான் இந்த தேதியில் அங்கே வரேன், இங்கே இருக்க ராமாயணம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுத்த அவளுக்கு. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி அந்த கானம் ராமச்சரித்திரம் அப்படி கேட்கும்போது அப்படியே பேஷ் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுறார்கள். எல்லாரும் ரிஷி மத்தியம் இப்படி கதை சொல்கிற கதை சொன்னால் ஒரு 100 பேர் உட்காந்துருப்பாளனும். அத்தனை ரிஷிகளும் உட்காந்துட்டு என்னப்பா இது இப்படி ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருக்கார், இது கேட்க கேட்க எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது. என்னென்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்ததாக இருந்தாலும் இந்த கதையை கேட்க கேட்க ஏதோ இப்போ நடந்தது போல இருக்கு அப்படின்னு அவ சந்தோஷப்படுறா. பொதுவாக சந்தோஷப்பட்டா என்ன பண்ணுவா, அங்கேருந்து ஒருத்தர் இருந்து ஒரு பெரிய கலசத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாராம். நம்மள்ட்ட இருக்கிறது கொடுப்போம். இப்போ நன்னா கதை சொல்லிட்டேன்னா அங்கேருந்து ஒரு மாமி இந்தாங்க ஒரு 1000 ரூபா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. அது என்னன்னா அவளுடைய அன்பு. அது என்ன கொடுக்குறதுன்னு தெரியல, தன் அன்பை வெளிப்படுத்துறது. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒருத்தர் வந்து கலசத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். இன்னொருத்தர் என்னென்னோ தேடி பார்த்தார், அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு மர உருவி இருக்கான், அந்த மர உருவி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாராம். இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் நித்தியப்படி தான் ஜபம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மான் தோல் வச்சிருக்கார், அதை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். இன்னொருத்தர் ஒரு கமண்டல் வச்சிருக்காராம், அதை கொடுத்துட்டார். இன்னொருத்தர் ஜபமாலை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். இன்னொருத்தர் கௌப்பீனம் தான் வச்சிருக்காராம், அதை கொண்டு வந்து ப்ரெசென்ட்டாக கொடுக்குறார். இன்னும் சில பேர் இருக்காளாம், அவள் யாருன்னா அவதூத்தாள், எதுவுமே கிடையாது தனக்குன்னு. அவள் என்ன பண்ணுறான்னா ஆயுஷ்யமபரே பிராகு முதா தத்ர மகர்ஷயகா. ஏ குஷலவர்களே, நீங்க வந்து தீர்காயுஷா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த வேதம் படிச்ச வாக்குனால அவ ஆசீர்வாதம் பண்றா. இப்படி மேல நீங்க பகவத்குணம் சொல்லிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கார். இப்படி 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 அவ ராமாயண கானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. என்ன ஆச்சரியம்னா எல்லா இடத்துலையும் கானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது அப்படியே அங்கங்கே போய் ராமருடைய காதில் விழுந்துருத்து. இந்த மாதிரி அவ குஷலவர்கள் கானம் பண்ணுறார்கள்னு உடனே ராமரே என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு தடவை வீதியில் போயின்னு இருக்கும்போது அந்த குழந்தையில பார்த்துட்டார். பார்த்தா அவருக்கு தன்னுடைய குழந்தைகள், தான் சக்கரவர்த்தி திருமகன், பூமண்டலத்திலே பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற தன் குழந்தைகள் வீதியில் உட்காந்துட்டு இப்படி வந்து ரிஷிகுமாரர்களாக இந்த சொல்லின்னு இருக்காருன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்கும் மனசு. ஆனால் தர்மத்தில் இருக்கிறதுனால அவரால் மீற முடியல. மேலே என்ன பண்ணுறாருன்னா தன் குழந்தைகள் தெரியறது. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ராமாயணம் நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், இவர்களை வந்து அஸ்வமேத மண்டபத்தில் அயோத்தியில் வந்து சொல்ல சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர்களுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து சொல்லணும்னே அவள் அங்கே வந்து சொல்கிறா. ஆச்சரியம் என்னென்னா அவள் வந்து இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ராமாயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாள்லாம். அந்த ஜனங்கள்லாம் ராமரை பார்க்குறா, குஷலவர்களை பார்க்குறா, குஷலவர்கள் பார்த்தா ராமரை பார்க்குறா. என்னென்னா ராமரையே அப்படியே சின்னதாக பண்ணி வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்காளா 2 குஷலவர்களும். அப்பாவுடைய அந்த அந்த சரீரம் தானே குழந்தைகளுக்கு இருக்கும். அப்படியே பார்த்தா ராமரை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. உடனே ராமர் அவ ஸ்லோகம் சொல்ல 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 ராமருக்கும் பரம சந்தோஷம். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மேலே சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்கார். அங்கே உட்காந்து கேட்க பிடிக்கலையா, சனைஷனையின் மேலே மெதுவாக இறங்கி 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 கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா அவள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார். குஷலவர்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துன்னு ராமாயணம் கேட்டுட்டே இருக்கும்போது சொல்கிறார், மமாபி தத் பூதிகரம். இந்த ராமாயணம்ன்றது என்னோட சரித்திரத்துக்காக நான் எல்லாரையும் கேட்க சொல்லலை, இது அப்பேற்பட்ட சரித்திரம்.
இந்த சரித்திரத்தினால எனக்கே க்ஷேமம் வரப்போகிறது. அவர் வந்து பின்னாடி எழுதிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, வால்மீகி பலம் விஷ்ணு பிரவர்த்ததாம், இந்த ராமாயணத்தினால மகாவிஷ்ணுவுக்கு பலம் வரட்டும்னு அவர் ஒரு பிரதிஜை பண்றார். இவர் என்ன சொல்றார், ராமச்சந்திர பிரபு தன் வாக்குனாலேயே இந்த காவியத்தினால எனக்கே க்ஷேமம் வரப்போகிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன மனசுல அபிலாஷைகள் இருக்கோ, குடும்பத்தில் ஏதாவது சண்டை சச்சரவு இருந்தாலும், எது இருந்தாலும், எல்லா விஷயமா இருந்தாலும் ராம குணங்களை ராமாவதாரத்தில் அதை நான் ஸ்மரிச்சுட்டோன்னா ராமச்சந்திர பிரபு அதை விளக்கிடுவார் அப்படின்னு ராமரே தன் வாக்குனால சொல்வது போல இருக்கு. இப்படி இவர் ராமாயணம் ஆரம்பிச்சு சொல்றார். மேல அயோத்தியை வர்ணிக்கிறார். அயோத்தி எப்படி இருக்குன்னா, நாகுண்டலி நாமகுட்டியம் எல்லாருமே எப்படி இருக்காருன்னா, எல்லாரும் பணக்காரா இருக்கா, ஆனா எல்லாரும் அவ காரியத்தை பண்றா, யாரும் வந்து அவ தர்மத்தை மீறதில்லை. சவரம் பண்றவன் பார்த்தேன்னா அவன் கிரீடம் வச்சுன்னு குண்டலத்தை போட்டுன்னு தங்கட்ட ஒரு தங்கட்ட பொட்டியில தான் வந்து அந்த ஐட்டம்லாம் கொண்டு வந்து சவரம் பண்ணிட்டு போறான். இப்படி யாரை பார்த்தாலும் அப்படி பணக்காரர்களா இருக்கா. அவளுக்கு பணம் வேணும் அது வேணும்னா பின்னாடி போய் தோண்டினா ஒரே தங்க பாறையா வருது பூமியிலேருந்து. இப்படி இருக்கு அயோத்தின்னு அயோத்தியை வர்ணிச்சு. ஏன்னா ஒரு ராஜா நியாயமா ஒருத்தன் தர்ம பரிபாலனம் பண்ணினானே ஆனால் அந்த ராஜ்யத்தில் துர்மரணம் ஏற்படாது, வியாதியில் யாரும் கஷ்டப்பட மாட்டா, தீர்காயுஷோட இருப்பா எல்லாரும். இப்படிலாம் ஒரு பலன் சொல்லியிருக்கு அந்த ஏன்னா ராமராஜ்யத்தில் அப்படி தான் இருந்தது. ராமருடைய அப்பா எப்படி ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணுவார், அப்படி தான் பண்ணுறார் அவரும். அதுக்கும் மேலே என்ன ஆச்சரியம்னா, அவருடைய மகிமையை சொல்லும்போது அவர் எப்படி நாம் இப்போ வேணும்னா இங்கேருந்து ஃப்ளைட்டில் கிளம்பி டெல்லி போகிறது, சென்னை போகிறதுன்னு நம்ம எப்படி விமானத்தில் போகிறோமோ, அவருக்கு ஒரு ரத்தம். அதனால தான் அவருக்கு தசரதன்னு பேர். அவர் பூமியில் இருக்கிற 8 திக்குகள் மாத்திரம் இல்லை, பூமிக்கு கீழேயும் போவார் மேலேயும் போவார். அப்பேற்பட்டவர் பெருமை அவருக்கு. அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, சொர்க்கலோக சும்மா ஏதாவது விஷயமா பேசணும்னு சொர்க்கலோகத்துக்கு போவார். இந்திரன்ட்ட போய் பேசிட்டு அங்கே என்ன பண்ணுவான்னா, இந்திரன் அவர் வந்தோடனே ஆசையாக அந்த ஊரில் இருக்கிற சில புஷ்பங்கள்லாம் எடுத்து மாலையாக போட்டு அது கழுத்தில் போட்டு அனுப்புவானா. அந்த வாசனையெல்லாம் இங்கே யாரும் முகரவே முடியாது, அப்படி இருக்கும். அதோடு அவர் வந்து அந்த அயோத்தியில் வீதியில் வருவாராம். அப்படி எல்லாரும் பரம சந்தோஷப்படுவா அப்படின்னு அயோத்தியுடைய மகாத்மியெல்லாம் சொல்லி, இப்போ ஏற்பட்ட தசரதனுக்கு புத்திரபாக்கியம் இல்லாமல் 60,000 வருஷம் கஷ்டப்படுறான். உடனே நேராக போய் வசிஷ்டருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, எத்தனையோ தர்மங்கள் பண்ணினேன், எனக்கு புத்திரகாமேஷ்டியை நீங்கள் பண்ணி வைங்கோ, அஸ்வமேதம் யாகம் பண்ணி வைங்கோ, அதில் புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணி வைங்கோ, குழந்தை பிறக்கும்னு கேட்ட உடனே எசதே தார்மிகி புத்திகின்னு கொண்டாடுறார். குழந்தை பிறக்கலன்னொடனே இதெல்லாம் பொய், எத்தனையோ பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு எல்லாம் விரக்தியாக தானே ஆவா. அதுக்கும் மேலே நீ தர்மத்தை பண்ணி வந்து உனக்கு க்ஷேமத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறியப்பா, உன்னுடைய தர்ம புத்திக்கு பகவான் கண்டிப்பாக பலன் கொடுப்பார்னு சொன்ன உடனே அங்கே பக்கத்தில் சுமந்திரர் இருக்கார். அவர் என்ன சொல்கிறார்னா, இவருக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்குமே அப்படின்றார். என்ன சுமந்திரா என்ன சொல்கிறாருன்னா, சுமந்திரர் யாருன்னா தசரதனுடைய மந்திரி. இல்லை, முன்பு நான் வந்து சொர்க்கலோகத்தில் இருந்தபோது பேசின்றார்கள், அடுத்தது பகவான் அவதாரம் எப்போன்னா ராவணாதிகள்லாம் வந்து கஷ்டப்படும் போது வைகுண்டவாசி ராமராக அவதாரம் பண்ணுவார், அவர் வந்து தசரத புத்திரனா பிறக்க போறார் அப்படின்னு பேசியிருக்கா அப்படின்னு உடனே தசரதனுக்கு கோபம் வந்துடுது. அட பாபி, 60,000 வருஷமா குழந்தை பிறக்குமான்னு கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தேன். நீ வந்து குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லிண்டாலாவது என்னைக்கோ நாள் பிறக்க போகுதுனாலும் சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். அதுவும் இல்லாமல் 60,000 வருஷம் இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கே அப்படின்னு அவர் கோச்சின்டா. சுமந்திரர் சொல்கிறாராம், இதுக்கு தான் காலம்னு பேர். எனக்கு இன்னைக்கு தான் தோன்றது சொல்லணும்னு. ஏன்னா நான் ஒரு சாவி, நம்மளுக்கு முக்கியமாக ஒரு சாவி வேணும், அதை 2 வாரமாக தேடின்னு இருப்போம். ஆனால் என்னென்னா இந்த பெட்டு பக்கத்தில் ஒரு லாக்கர் இருக்கும், அதுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்போம். அதை விட்டுட்டு எல்லா இடமும் தேடின்னு இருப்போம். 2 வாரங்க அப்புறம் அது கிடைக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் தேடி இருப்போம், ஆனால் பக்கத்திலே இருக்கணும். இதுக்கு தான் காலம். அந்த காலம் வந்தால் தான் ஒன்று வந்து அடையும். இது மாதிரி தான் எல்லா விஷயங்களும். இந்த காலம் தான் இப்போ தான் அவருக்கு வந்து சொல்லணும்னு தோன்றது. அப்படி இப்போயாவது சொன்னையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக அதுக்கும் மேலே ஒன்று சொல்கிறார். விபண்டக புத்திரராக இருக்கக்கூடிய ரிஷ்யமூக்கரை வச்சுட்டு இந்த புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணால் உடனே பிறந்துரும்னோடனே அவரை போய் அழிச்சுன்னு வந்து புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணுறா. ஆச்சரியம் என்னென்னா, அதுலேருந்து ஒரு திவ்யமான ஒரு சரீரம், ஒரு தேவன் வரார், கையில் பாயசத்தை எடுத்துட்டு அந்த பாயசத்தை கொடுத்துட்டு அவர் மறைஞ்சிட்டார். உடனே வசிஷ்டர்கிட்ட கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி பாயசத்தை பிரித்து கொடுன்னொடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த மாதிரி பாயசத்தை பிரித்து கொடுக்குறார். முதல்ல ஒரு 50% கௌசல்யிட்ட கொடுத்தார், அடுத்தது ஒரு 25% சுமித்ரையிட்ட கொடுத்துட்டார். பாக்கி 25% தானே இருக்குது. அதை கைகிட்ட கொடுக்கணும்னு போகிறார். என்னமோ திடீர்னு தோணி அந்த 25% பாதி ஆக்கிட்டார். அப்படின்னா இவ்வளோ 12%. அதை ஒண்டி கைகிட்ட கொடுத்துட்டு பாக்கி இருக்கிற 12% சுமித்ரையிட்டே கொடுத்துட்டார் திருப்பி. இப்படி தான் வால்மீகி ராமாயணம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வர்ணிச்சிருக்கா.
இதே வந்து காளிதாசன் வர்ணிக்கும் போது என்ன சொல்றாருன்னா, லக்ஷ்மணோ ராமபத்ரேன சத்ருக்னோ பரதேன ச துவந்தீபூய சரல்தௌ தௌ பாயசாம்சானுசாரதஹ. இவர் என்ன பண்ணார்னா, அவர் ஒரு மகாகவி, அவர் ஒரு விதமா வர்ணிக்கிறார். இந்த பாயசம் வந்த உடனே 50% என்ன பண்ணார்னா கௌசல்யம்மாட்ட கொடுத்துட்டார், இன்னொரு 50% கைகையிட்ட கொடுத்துட்டார். கௌசல்யம்மா தர்மபத்னி, கைகையை பிரியபத்னி. சுமித்ரையை பார்த்தார், பேந்து நிற்கிறார், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே இவா 2 பேர் என்ன பண்ணான்னா ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து சுமித்ரையிட்ட கொடுத்து, இவள்கிட்ட இருக்கிற அந்த பாதியில பாதியை சுமித்ரையிட்ட கொடுத்துட்டா, கௌசல்யம்மாட்ட இருக்கிறதுல அந்த பாதியில பாதியை கொடுத்துட்டா. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா 50% சுமித்ரை கிட்ட வந்துடுது, 25% தான் கௌசல்யம்மாட்டும் கைகை வந்துட்டு அவள் குடிச்சிட்டா. இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா, ஒன்று வந்து இந்த உலகத்தில் நாம் ஒன்று கொடுத்தோம்னா திருப்பி இந்த உலகம் நம்மளுக்கு கொடுத்தே ஆகும். இதுதான் அது பிரகிருதி நியமம். அதனால என்ன ஆச்சுன்னா பாயசாம்சானுசாரதா. என்னன்னா இந்த கௌசல்யம்மா கொடுத்த பாயசனுடைய பிரதிபலன் என்ன ஆச்சுன்னா, லக்ஷ்மண சுவாமி பிறந்தார், அவர் ராமர் பின்னாடி போயிட்டார், கௌசல்யா புத்திரனா இருக்கக்கூடிய. இந்த கைகையை கொடுத்த அந்த பாயச அர்த்தம் என்ன ஆச்சுன்னா, அதுக்கு சத்ருக்னன் பிறக்கிறார். அந்த சத்ருக்னன் என்ன பண்ணார்னா கைகையினுடைய புத்திரனா இருக்கக்கூடிய பரதன் பின்னாடி போயிட்டார். அதனால நீ எது பண்ணாலும் உலகம் உனக்கு திருப்பி கொடுத்துரும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி இவர் வர்ணிச்சார். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வர்ணிக்கிறா. இப்படி ஆச்சு. அன்னிலேருந்து கரெக்டாக 12 மாதம் 6 ருத்துக்கள் முடியறது. ததஷ்சத்வாதசே மாசே சைத்ரே நாவமிகேதிதௌ நக்ஷத்ரே அதிதி தைவத்யே சோச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு கிரகேஷு கர்க்கடே லக்னே வாக்பதாமிந்துனா சஹ प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतौ कौसल्या अजनयत् रामं सर्वलक्षण संयुतं. कर्पूर कपि विष्णोरद्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकवर्धनं कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम् अदितिः वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्या जज्ञेये सत्यपराक्रमगा साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वे समुदिता गुणैः. ततश्चद्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ. இன்னும் ஆகாது வாங்க. नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पंचसु ததஷ்சத்வாதசே மாசே. அன்னிலேருந்து 12வது மாசம். என்ன பொதுவா ஒரு கர்ப்பதாரணம்ன்றது ஒரு குழந்தைக்கு 10 மாசம் தானே. ஆனா ராமச்சந்திர பிரபு கௌசல்யா அம்மாவனுடைய குக்ஷியானது பரம பவித்திரமா இருக்கிறதுனால 12 மாசம் தங்கிட்டாராம். தனக்கே தெரியாம கர்ப்பவாசமே இல்லாத பிரபு கர்ப்பவாசம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி ராமர் அவதாரம் பண்றார். எப்படி ராமர் அவதாரம் பண்ணும்போது அது எப்படி இருந்ததுன்னா, ருத்தூனாம் ஷட் சமத்யயுகு சைத்திர சுத்தம் சுக்லபக்ஷம் நவமி திதி அதிதி தெய்வத்தே. அதிதி அம்மா எந்த தெய்வத்துக்கு எந்த நட்சத்திரத்துக்கு தெய்வமா இருக்காலோ, புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறார். அவர் பிறக்கும் போது என்ன ஆச்சரியம்னா 5 கிரகம் உச்சமா. பொதுவா ஒருத்தன் ஜாதகத்துல 1 கிரகம் உச்சம்னாலே ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். இவர் பிறக்கும் போது 5 கிரகம் உச்சம். குருச்சந்திர யோகத்தினுடைய கர்க்கட்ட லக்னத்துல ராமச்சந்திர பிரபுடைய அவதாரம் பண்றார். இப்படி ராமச்சந்திர பிரபுவனுடைய அவதாரமானது எல்லாரும் கேட்டு இந்த சமயத்தில் யாருக்கெல்லாம் மனோபீஷ்டங்கள் இருக்கோ, ஏன்னா பிரார்த்திதாம்ச்ச வரான் சர்வான் பிராப்னுயாதிக ராகவாத்.
ஏன்னா ராமாயணத்துக்குள்ள குணமே என்னன்னா, பாகவதம் வந்து பார்த்தேன்னா பாகவத பரமஹம்ச சம்ஹிதாயாம் தான் அதுக்கு பேரே. ஏன்னா ராமாயணம்லாம் படித்து 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 நம்ம தரம் மேலே போனதுக்கப்புறம் தான் பாகவதத்தை எடுத்து அதனுடைய சாராம்சமோ ஞானத்தையோ நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஆனால் லௌகீகமாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் அவாவாளுக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்குற அபூர்வமான புண்ணியமான கிரந்தம் எதுன்னா ராமாயணம். பிரார்த்திதாம்ஷ்ட வரான் சர்வான் பிராப்னுயாதிக. ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவார்வா, குழந்தை பிறக்கலை அப்படின்னா ஆற்றுல ஒரு ராமாயண நவாகம் வைப்பா, குழந்தை பிறக்கும். இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த ராமாயணத்தையும் ராமகுணத்தையும் ஏதோ பொழுதுபோக்கா நம்ம ஆற்றுல உட்காந்துருக்கோம் சும்மானு வந்து கேட்க மாட்டா. இந்த 2 மணி நேரம் கேட்டால் நம்மளுக்கு பாவம் போகிறது புண்ணியம் வருதுன்னு நம்பி நம்பி கேட்ட தேசம் நம்ம தேசம். நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக கேட்குறீள். மேலே ராமாவதாரம் ஆயிடுத்து. ராமருடைய அவருக்கு அவருக்கு வசிஷ்டர் வைக்கிற நாமதேயம், அப்புறம் ஒரு லக்ஷ்மணருக்கு வாழ்க்கெல்லாம் பேர் வச்சது, இந்த சரித்திரங்கள்லாம் மேலே வந்து இப்போது அடுத்தது என்ன நடக்க போகிறதுன்றதை சொல்லிடுறேன். இன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து தான் வந்து ப்ரோக்ராம் போட்டிருந்தது. இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இது தீர்மானம் முன்னாடியே ஆயிடுத்து. தீர்மானம் முன்னாடியே ஆனதுனால எலெக்ஷன் தேதி வந்து தமிழ்நாட்டில் 19ன்னு அப்புறம் தான் தெரிவித்தேன். அதனால் என்ன ஆச்சு, நானும் ரொம்ப யோசித்தேன். நம்ம ஓட்டு போடணுன்றது நம்மளுடைய ரைட்டு தானே. நாம் இப்படி நம்மளுடைய தர்மாத்மாக்களாக இருக்கிறவா நம்ம எல்லாரும் இங்கே போட்டு தான் அங்கே ஒருத்தர் வந்து இருந்து ராமர் கோயில் கட்டுறது, இந்த ஆர்டிகல் 370 எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒன்றும் அப்படிலாம் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நாம் இப்படி வெக்கேஷனுக்கு போகிறேன், பகவத்குணமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கடமையை விடக்கூடாதுன்னு ராமர் சொல்லியிருக்காரு ஒன்றும். அதனால் அதை யோசித்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் வாழ்கிட்ட. நான் ஒரு தடவை பரமாக செலவானாலும் பரவாயில்ல, நான் போயிட்டு நான் ஓட்டு போட்டுட்டு வரணும், ஒரு நாள் வண்டி என்னால் இருக்க முடியாது, போயிட்டு வரட்டுமான்னா அவளும் அனுகூலமாக எந்த இதுவுமே சொல்லலை. பேஷா போயிட்டு வாங்க, இது நம்மளுடைய கடமை, நல்லா போயிட்டு வரணுன்றதுனால இப்போ ராமச்சரித்திரம் ராமாவதாரம் வழியும் சொல்லியிருக்கேன். மேலே நான் இன்றைக்கி வெடிகாலத்தால் ஃப்ளைட்டில் கிளம்புறேன். இப்போ ராத்திரியே போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு கிளம்புறேன். போயிட்டு ஓட்டு போட்டுட்டு நாளன்னைக்கு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு காத்தால 10-11 மணிக்கு இங்கே வந்துடுற மாதிரி நினச்சின்னு இருக்கேன். சாயந்தரம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு பஞ்சபதி ஆரம்பம் இங்கே எல்லா பஜனையோட. அப்படியே பஞ்சபதி அப்படியே அப்புறம் மற்ற சம்பிரதாய பஜனை பாடி பூஜை பரியந்தம் பண்ணிவிட்டு சந்தியாவந்தன இத்தியாதிகள்லாம் பண்ணிவிட்டு வந்து தியானம் திவ்யநாமம் டோலோத்சவம் 4லேருந்து 10 வரையும் அன்னைக்குள்ளது. மறுநாளைக்கு எப்போ ஆரம்பம் என்னன்றதை கமிட்டியில் எல்லாரும் சொல்லுவா. அதனால் நாளைக்கு கதை வந்து நான் சொல்லலை, ஆனால் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, மாமா சொல்லுவார். இப்போ அது நான் சொல்லுற மாதிரி ஓட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நமக்கு ராமராஜ்யம் வேணும்னா ஓட்டிங் பண்ணி தான் ஆகணும், ஆப்ஷனே கிடையாது. அதுக்காக இது இல்லை. ஆனால் ஓட்டிங் ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. இட் இஸ் அவர் சொல்கிற மாதிரி அவர் கடமை. நம்ம நாளைக்கு ஒரு பிரேக்குன்னு வச்சுக்கல, நாங்கள் சடனாக டிசைட் பண்ணிட்டோம். சுதர்ஷன் என்ன நிறையா பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஸ்லோவாக. அவரும் ஐ திங்க் கொஞ்ச நாளில் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துவிடுவார். நாளைக்கு இஸ் கோயிங் டு சே ஆன் ஹூ இஸ் காட் சுதர்ஷனர், benefits of performing Sudarshana Homam and Mahamantram's significance. சாயங்காலம் 7:15 9 மணி வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கு. ஹலோ இது வச்சுக்கிறீங்களா? இதே வச்சு அதே மாதிரி கலந்து அதே மாதிரி அவர் வந்து 20ஆம் தேதி சாயங்காலம் 4 மணிக்கு கரெக்டாக வந்துடுவார். கிளம்புற வந்துட்டு 4 மணிக்கு இல்லைன்னு 10 மணி வரைக்கும் திவ்யநாமத்தை முடிச்சுட்டு இந்த தினம் சீதா கல்யாணம் அஃப்கோர்ஸ் நாளைக்கு சாட்டர்டே இன்னைக்கு சொல்லுவோம். ஆனால் கூட இந்த ஹீட் வேவ்னால் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம். கார்த்தால 7:30 மணிக்கு கரெக்டாக உஞ்சவர்த்தி ஆரம்பிச்சுட போகிறோம். உஞ்சவர்த்தி ஆரம்பித்து அண்ணா வந்து சைடு பை சைடு சங்கல்பம் பண்ணிவிடுவார். 8:15
கரெக்டாக உஞ்சவர்த்தி ஆரம்பித்து குருதியானலம் பாடி 8:30 6:00 பிரேக்கு கொஞ்சம் லைட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இங்கேருந்து நாங்கள் காசி யாத்திரை ஆரம்பித்து அண்ணாக்கு கரெக்டாக 9:15 மைக்கு கொடுத்துட போகிறோம் கல்யாணத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. 11:30 மணிக்கு கரெக்டாக முடிக்கிற மாதிரி மாங்கல்ய தாரணத்தோடு முடிக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம சங்கல்பம் ஒன்று, சுவாமி என்ன சங்கல்பம் வச்சுருக்காரு தெரியாது. ஆனால் இதோட வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரைட். 11:30 மணிக்கு அப்புறம் நம்மளோட தேங்காவோட இது நடக்கும், ஏலம் நடக்கும். அப்புறம் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸு. 12:30 மணிக்கு சரியாக எல்லாருக்கும் சாப்பாடு. ஹீட் வேவ்னால கவலைப்படாதீங்கோ, நிறையா மோர் எல்லாம் கலந்து வச்சுக்க போகிறோம். எல்லோரும் அவ வீட்டு கவலையை மறந்துட்டு சுவாமியோட கல்யாணம் நடக்க போகிறது. ஸோ எல்லோரும் இந்த கூட்டம் போகாது, அங்கே கடைசிய வரைக்கும் கூட்டம் இருக்கணும். அதுக்கு தான் 3 இடத்துல நாங்கள் இந்த டைம் மகாபிரசாத் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ரோக்ராம் எல்லோரும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஜெய் ஸ்ரீராம். அப்புறம் நாளைக்கு ஏகாதசி வேறு, சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியாக நாளைக்கு 6 மணிக்கா 5:30 மணிக்கு சரியாக குருவாயூரப்பனுக்கு அபிஷேகம் உண்டு. 6:30 முடிக்கிற மாதிரி பார்க்குறோம். ஸோ தட் 7 o'clock we'll start the பிரவச்சனம். Thank you once again. Ram Ram. राम अयोध्या के राजा, 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 राम अयोध्या के राजा। सीताराम मेरे प्राणदाता, सीताराम मेरे प्राणदाता, सीताराम मेरे प्राणदाता, सीताराम मेरे प्राणदाता। सदा रक्ष करो रामचंद्र, रक्ष करो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र, प्रेम भरो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र, प्रेम भरो रामचंद्र। सीताराम राजा राम, 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 सीताराम 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 राजा राम, सीताराम राजा राम, सीताराम. राजा राम। தன்னேரம் பகவத்குணம் கேட்டதனுடைய பலனே இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் பகவான் நாம சொல்றது தான். ஏன்னா குருநாதர் வேடிக்கையா சொல்லுவார், இதுக்கு மாத்திரம் வெக்கப்படக்கூடாது அப்படின்வார். யார் எது பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன, பக்கத்தில் இருக்கிறவன் நம்மளை பாத்திராடணும், இந்த விஷயத்துல வெக்கப்படக்கூடாது. வெக்கப்படலாம், இவனை பார்த்து நம்ம வெக்கப்படுறான்னொடனே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லுவார்னா, நாளைக்கு மேலேருந்து ஒருத்தன் வரப்போறாருன்னு, இன்னைக்கு ஒரு நாள் மேலே போக போறோம்னு. அப்போ போயிட்டே இருக்கும்போது யமதர்மராஜா வந்த உடனே எனக்கு பதிலாக நீ போறியா அப்படின்னு ஒருத்தன்ட்ட நம்ம கேட்டு, நீங்க எங்கேயா இருங்க சுவாமி நான் போறேன் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தரை சொன்னான்னா அவனை பார்த்து வைக்கப்படலாங்க. யாரா அப்படி போகலாம்? யாரும் போக மாட்டா. தன் பெத்த குழந்தை மனைவி கூட போக மாட்டா. அதனால என்னன்னா, யாரை பார்த்து வெக்கப்படாம பகவன் நாம சொல்லணும்ன்றது இது. இத்தனை நாளா நம்ம பகவத்குணம் கேட்கத்தினுடைய பலனே நாமும் 4 வாக்கில் வருதுதான். सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 सीताराम. राजा रामचंद्र भगवान की जय. साकेत निलयाय सनक मुनि पूज्याय सरयू नदी तीर
शङ्करनायाय राकेन्दुवदनाय रम्यगुणनिलयाय राजाधिराजाय राघवाय जयमङ्गलो नित्य शुभमङ्गलो। राजा रामचंद्र भगवान की बोला पुंडलीक वरदा सद्गुरुनाथ महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की सद्गुरु विठलदास महाराज की समस्त साधु मंडली की आंजनेय मूर्ति की